अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा ख़ुसूसन अला अफ़ज़लिहिम व ख़ातमिन नबिय्यीन मुहम्मदिनिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल फ़ी किताबिहिल करीम तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। आमीन या रब्बल आलमीन। अजीज़ दोस्तों, इस वेले असी पंजाबी दौरा तर्जमा तफसीरे कुरान के हवाले नाल 113वीं मजलिस जिहड़ी है ना उहदा आगाज़ करन लगे हैं। ਇਹਦਾ मतलब यह है कि इस तो पहले असी जिहड़ी है ना वो पढ़ चुके हैं तो अपना सूरा फातिहा तो लैके ते सूरा तहरीम दी आखिरी आयत तक मुकम्मल कर लिया। यानी पिछली मजलिस दे विच असी सूरा तहरीम दी आखिरी आयत तक पढ़िया ते इस मजलिस च असी यानी 113 नंबर मजलिस दे विच असी आगाज़ करन लगे हाँ सूरा मुल्क तो। सूरा मुल्क 29वें सिपारे की पहली सूरत है ते ये सूरत जिहड़ी है इत्थों साडा यानी आगाज़ होण लगा वा। असी कोशिश करांगे कि इस मजलिस दे विच असी ये 3 सूरतां पढ़ लईए, सूरा मुल्क, सूरा कलम, सूरा हाका। ये 3 सूरतां जिहड़ियां ना कोशिश करांगे असी पढ़न लगे पढ़ लईए इहदे विच ताकि वो साडा फिर बैलेंस जिहड़ा ना वो बरकरार रहे। बस हुण असी आगाज़ करदे हां। फरमाया तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, बहुत ही बाबरकत ज़ात है, यानी बहुत ही जिहड़ा ना वो खैर व बरकत वाली ये ज़ात है जिहदे हत्थ विच पूरी कायनात दी हुकूमत है। अगर गौर करो तो इत्थे किहड़ी चीज़ नूं नुमाया कीता जा रहा है? अल्लाह दी बादशाही नूं, अल्लाह दी हाकमियत नूं, अल्लाह दी हुक्मरानी नूं। और उस ओहदा तल्लक सिर्फ ज़मीन दे नाल नहीं बल्कि वो पूरी कायनात दे विच ओहदी हुक्मरानी है। ओहो ही खालिक है, ओहो ही मालिक है, ओहो ही मुदब्बर है और ओहो ही हुक्मरानी कर रहा है। अगर किते कोई सरकशी है तो वो इंसानां दे विच है या जिन्नां दे विच है। और ये जिहड़ी सरकशी है यही आजमाइश है। इसे दे जरिए पता लगना है कि कौन अल्लाह ताला दे हाँ जिहड़ा वो सज़ा दा मुस्तहिक बनदा और कौन है जिहड़ा वो इज्जत दा मुस्तहिक बनदा। बहरहाल ये हुक्मरानी कायम करना, जमीन दी हुक्मरानी अल्लाह दी मंशा दे मुताबिक कायम करना, ये जिम्मेदारी है इंसानां दी। फरमाया तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, बहुत ही बाबरकत है वो ज़ात जिहदे हत्थ दे विच बादशाही है, हुक्मरानी है। वहुवा अला कुल्ले शैइन कदीर, और वो है हर चीज़ दा मतलब है कर लैण वाला, हर चीज़ दी ताकत कुदरत रखण वाला वही है। यानी जो भी कुछ करना चाहे वो सब ओदी कुदरत दे विच है। अल्लाह जी खलकल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। और वो ज़ात है जिसने मौत और हयात नूं बनाया। यानी ये मौत भी हयात भी ये भी अल्लाह दी मखलूक है
अल्लाह ने ये तय किया कि एनी देर इंसान जिंदा रहेगा, एनी देर मरिया रहेगा, फिर जिहड़ा इहनूं उठा लिया जाएगा। ये सब ਉਹਦੇ फैसले है। ਉਹਦੇ फैसले की पाबंद है जिंदगी भी, ਉਹਦੇ फैसले की पाबंद है मौत भी। फरमाया और वो मुर्दा भी ਉਹਦਾ ही फैसले का पाबंद है, जो कहेगा उठ जाएगा। अल्लाह जी खलकल मौता वल हयाता लियबलुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। ये जिहड़ा है ये जिंदगी और मौत ये परखण वास्ते बनाई है कि इन्ने टाइम च देखा जाना है जिंदगी और मौत, जदों पैदा होया ते जदों मरिया, इहदे विच इहने की कीता और इहदे विचों जिहड़े चंगे अमल है असल दे विच वो चंगे अमल वाला कढना वा, ओनू वो इज्जत बख्शनी है, ओनू वो सरदारी देनी है जन्नत वाली। और दूसरा, जिस तरह कूड़े नूं सिट दिता जांदा, गंद नूं सिट दिता जांदा, इदां अग च सिट के साड़िया जाएगा। जिस तरह आम तौर पर हुंदा ना कि देखो आ सरसों की फसल है, सरों की या कोई होर भी हुंदी है, धान है, वो जिस वेले धान झाड़ लिया जाता है और जिहड़ा सरों कढ़ ली जाती है तो कुट्टल फिर बेकार ही हुंदा, या उन्होंने जला दिता जाता या उन्होंने कोई नहीं संभालता। ठीक है, कोई अग उग बालन का काम लाया जाता, बाकी होर किसी काम नहीं आता। इसे तरह इन्हां दे विचों चंगे बंदे कढण वास्ते, यानी इंसानां दे विचों ते जिन्हां दे विचों जिहड़े चंगे बंदे आ, आहसानु अमला, अच्छे अमल करन वाले, उन्हां नूं अलहदा करन वास्ते, और बाकी तो फिर कूड़ा ही है, तो कूड़े नूं अग सिट दिता जांदा। अय्युकुम आहसानु अमला, ते कौन है तुहाडे चों चंगे काम करदा, ये देखण वास्ते। वहुवल अजीजुल गफूर, और वो बड़ा ताकतवर है, माफ करने वाला है। यानी इस बात दे ते तवज्जो कर लो, जे अजे तक तुहाडी तवज्जो नहीं सी, हजे तक तुहाडा ध्यान नहीं सी, तो फिर माफी मंग लो। वो गफूर है, तो माफी मंग के चंगे काम करन लग जाओ, वरना वो इन्ना ताकतवर है कि ओदी ताकत दा तुसी मुकाबला नहीं कर सकते। वो जदों सजा देवेगा तो तुसी ओदे तो बच नहीं सकते। अल्लाह जी खाला का सब समावात इंतबाका, वो जात है जिन्हें 7 आसमान बनाए, उत्ते थले तय दरता है। मा तराफी खलकर रहमान मिन तफावुत, ते तुसी नहीं देखोगे रहमान दी इस बनावट दे विच, ये जेड़े उन्हें उत्ते थले 7 आसमान बनाया, अल्लाह कहंदा किते भी तुसी कोई तफावुत की हुंदा, साडे उर्दू च लफज इस्तेमाल हुंदा फर्को तफावत, वाधा घाटा। तुसी नहीं देखोगे इहदे विच किसे किस्म दा कोई वाधा घाटा, अल्लाह दी इस तखलीक बनावट च कोई वाधा घाटा नहीं देखोगे। अच्छा, तुसी ये देखो कि ये हुण कोई जरूरी नहीं कि उस वेले ही देख के दसना सी, क़यामत तक तुसी लभो जरा वाधा घाटा। यानी वाधे घाटे तो मुराद ये हुंदा कि तुसी ओहदे तो कोई बेहतर दस सकदे हो, यानी बेहतरीन ते बनाउण वाले ने बना दिता, हुण तुसी ओहदे तो कोई चंगी चीज़ दस सकदे हो, कोई चंगा सलूशन दस सकदे हो, कोई चंगा हल दस सकदे हो, तो दसोगे ना। जिस तरह कहंदे आ कि एक तस्वीर जिहड़ी है ना वो बना के लगा दिओ, तो तुसी उत्थे कहो कि बई इस तस्वीर तो दे विच खामियां लभो, ते खामियां हर बंदा लभ लैगा ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ जहन के मुताबिक। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ कहो कि ਇਹਨੂੰ इस तो चंगा बना के दिखा दे, वो बना के नहीं दिखाएगा। जिदा वो कुरान करीम के बारे कहते सी ना कि ये कुरान जादूगरी है, ये किसी ने सुना दिता, किसी ने पढ़ा दिता मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जदों उन्होंने चैलेंज किया गया कुरान करीम के 4 वारी, इहो जिहा कुरान बना के लै आओ, इहो जिहियां 10 सूरतां बना के लै आओ, सूरा बनी इसराइल च क्या इहो जिहा कुरान बना लिया, फिर सूरा उहूद च क्या इहो जिहियां 10 सूरतां बना लिया, सूरा यूनुस च क्या इहो जिहा एक सूरत ही बना लियाओ, फिर सूरा बकरा च भी क्या एक ही सूरत बना लिया, बना के नहीं लिया कोई। ठीक है ना, ये गल्लां करनियां सौखियां। फरमाया मा तरा फी खल्क रहमान मिन तफावुत, तो तुसीं कोई वाधा घाटा नहीं पाओगे
फर्ज इल बसर, चलो एक बारी नहीं लभा ना तो फिर अपनी नज़र दौड़ाओ, दोबारा वापस लैके जाओ इन्हां सारी तकलीफ ते, फिर लभण की कोशिश करो। हाल तारा मैन फतूर, क्या तुहानू वो कोई फतूर लभा? यानी फतूर भी वही चीज़ है, वाधा घाटा। यानी असी कहते हैं नहीं ये अकल च फतूर आ गया। इस तरीके नाल कोई गड़बड़, हाल तारा बिन फतूर, क्या तुहानू कोई गड़बड़ लभी? यानी फिर भी नहीं लभी। फिर क्या? सुमर जेल बसर कररतैन, फिर तुसी हो फिर लुटाओ। यानी जिदा असीं कहने ना बार बार तुसी अपनी नज़र जिहड़ी है ना वो दौड़ा के लभो। कोई ये नहीं कि तुहानू एक बारी नहीं लभी, दूजी वारी, दूजी नहीं, तीसरी वारी, लभदे जाओ। अल्लाह दी इस तखलीक दे विच कोई गड़बड़ या कोई वाधा घाटा, यनकलिब इलैकल बसरु खासिअम व हुवा हसीर, ते मुड़ आएगी तुहाडी नज़र थक हार के, लभ लभ के थक जाएगी, और वो थकी हुई जिहड़ी है वो आ जाएगी, पर लभ के कुछ नहीं लाएगी, वो कोई वादा घाटा लभ के नहीं लाएगी अल्लाह दी तखलीक च। वलकद ज़य्यना समा दुनिया में मसाबीहा, अल्लाह ताला फरमांदा बेशक असी आसमान ने दुनिया जिहड़ा इनू ते असी खूबसूरती दिती है सितारियां दे नाल, ਇਹ ਚਿਰਾਗਾਂ ਦਾ ਚਿਰਾਗ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲਾਈਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਬਾਲ ਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ ਲਾਈਟਿੰਗ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਰੋਸ਼ਨੀਆਂ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਬੱਤੀਆਂ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਿਜਲੀ ਆ ਗਈ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਲਬ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਮਾਇਆ। वजअलनाहा रजूमल लिशयातीन, और असी इन्हां सितारियां नू जिहड़ा ओ जिहड़ा ना बनाया वा, यानी शैतानां नू पत्थर मारन दा जरिया। यानी ये सितारे जिहड़े आ तुहानू नज़र आंदे, इन्हां दे विच कोई जिहड़ा ना ये मोर्चे भी है, मोर्चों का इत्थे ये कोई रस्ते होणगे। बहरहाल इत्थे अल्लाह ताला कहता कि वजअलनाहा रजूमल लिशयातीन, इत्थे असी शैतानां नू जिहड़ा ना वो रजम करन दा, मारन दा इंतजाम भी किया होया है। इत्थों मिसाइल चलदे आ उन्हां दे उत्ते ताकि वो अगे ना आउण। इहदा मतलब है भी इत्थों तक ते पहुंच जांदे शैतान, जिन जुन इत्थों तक उन्हां दी मार हैगी आ, लेकिन उदों अगे फिर नहीं वो लंघ सकदे। वआतदना लहुम अजाब सईर, और बाकी ये है भी ये शैताना वास्ते तो असी एक जिहड़ा ना वो अग दा अजाब भी तैयार किया होया, जहन्नम च भी इन्हां नू सुटांगे। वलिल्लज़ीना कफरू बिरब्बिहिम अजाबु जहन्नम, और जेड़े भी करनगे कुफर अपने रब दा, उन्हां वास्ते जहन्नम दा अजाब उन्हां वास्ते है, उन्हां वास्ते ही है। यानी ये जेड़ा भी करेगा, इंसान होएगा, जिन होएगा, तो ਉਹਦੇ वास्ते फिर जहन्नम ही है। अल्लाह दा जहन्नम दे विच ਉਹਨੂੰ अजाब दिता जाएगा, उत्थे ये शैतान भी होणगे। व बिअसल मसीर, और वो बहुत बुरी जगह वा जिथे मुड़ के जाना है। व इज़ा उल्कू फीहा, और जदों भी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, यानी उस अग च जहन्नम च ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ पाया जाएगा, समऊ लहा शहीकम वहिया तफूर, ते ये सुनगे दूरों ही जेड़ा ना ओदी आवाज और ओदा शोर शराबा। अग का भी एक शोर शराबा हुंदा है। थोड़ी जी जिहड़ी असीं चुल्हे च बालदे ना, इहदे विच भी तुसीं अगर थोड़ियां गिल्लियां लकड़ां पा दिओ ना, ते ਉਹ फिर पटक पटक आवाज़ की आवाज़ आती है। तंदूर दे विच अद्धा गिला ते अद्धा सुक्का बालन सिੱਟੋ, तो फिर वो गिला जिहड़ा ना वो पटक पटक करदा है। या किते जंगल नूं, कमाद दे खेत नूं अग लगी होवे, तो फिर तुसीं उत्थे देखो खौफ आउंदा बंदे नूं। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉੱਥੋਂ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹ ਗੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਫਟਣ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ, ਗਿੱਲੀ ਲੱਕੜ ਸੜਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ
ਤੇ ਉਹ ਸੁਣਨਗੇ, ਯਾਨੀ ਉਹਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਹੰਨਮ ਦੀਆਂ। ਤਕਾਦ ਤਮਯਜ਼ ਮਿਨਲ ਗੈਜ਼, ਔਰ ਇਦਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬਸ ਹੁਣੇ ਹੀ ਫਟ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਬੰਬ ਫਟਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਫਟ ਹੀ ਜਾਏਗੀ, ਜਹੰਨਮ ਹੀ ਫਟ ਜਾਏਗੀ। ਕੁੱਲਮਾ ਉਲ ਕੀਆ ਫੀਹਾ ਫੌਜ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਕੋਈ ਗਰੋਹ, ਉਹ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਰੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਿੱਟਣਾ ਨਾ ਜਹੰਨਮੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਸਾਅਲਹੁਮ ਖਜ਼ਾਨਤੁਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਦਰੋਗਾ ਹੈ ਜਹੰਨਮ ਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰੇਗਾ, ਅਲਮ ਯਾਤਿਕੁਮ ਨਜ਼ੀਰ, ਕਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ? ਤੰਬੀਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ? ਖਬਰਦਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ? ਯਾਨੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਹੋਣਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਹੰਨਮ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਹੰਨਮ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜੰਨਤ ਦਾ ਦੱਸਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ? ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਐਡੇ ਬਦਬਖਤ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਸੀਬਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ? ਕਾਲੂ ਬਲਾ ਕਦ ਜਾ ਨਾ ਨਜ਼ੀਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਡਰਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਤੰਬੀਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ, ਨਜ਼ੀਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਉਮਤ ਵਾਸਤੇ ਨਜ਼ੀਰ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ। ਵੈਸੇ ਹਰ ਉਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ੀਰ ਔਰ ਬਸ਼ੀਰ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਆਏ ਨਾ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਵੀ ਨਜ਼ੀਰ ਔਰ ਬਸ਼ੀਰ ਬਣ ਕੇ ਆਏ। ਵਮਾ ਅਰਸਲਨਾਕਾ ਇल्ला ਕਾਫਤਨ ਲਿन्नास ਬਸ਼ੀरम व नज़ीरा, ਬਸ਼ੀਰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਜन्नत ਲੱਭ ਜਾਏਗੀ ਅਗਰ ਇਦਾਂ ਕਰੋਗੇ, ਔਰ ਤੰਬੀਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਨਜ਼ੀਰ ਵਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਖਬਰਦਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿ ਇਦਾਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਜਹੰਨਮ ਜਾਓਗੇ, ਇਹ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਕਹਿਣਗੇ ਆਇਆ ਸੀ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਔਰ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਸਿਰਫ ਪੈਗੰਬਰ ਨਹੀਂ, ਪੈਗੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਉਮਤੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਸ਼ੀਰ ਔਰ ਨਜ਼ੀਰ ਬਣ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਣ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਬਸ਼ੀਰ ਔਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹਦਾਇਤ ਆਉਣੀ ਸੀ ਅੱਲਾ ਵੱਲੋਂ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਸੀ, ਵਜ਼ਾਹਤ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਅਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਬਣ ਗਈ ਸੁਨਨਤ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨਜ਼ੀਰ ਜਾਂ ਬਸ਼ੀਰ ਬਣਨੇ ਨਾ ਉਮਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਸੁਨਨਤ ਦੀ ਬਸ ਉਸੇ ਤਾਲੀਮ ਨੂੰ, ਉਸੇ ਤਰਜੀਹ ਨਾਲ, ਇਹ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਤਰਜੀਹ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਰੱਖੋਗੇ ਤੇ ਡੁੱਬ ਜਾਓਗੇ, ਮਰ ਜਾਓਗੇ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਨਾ, ਦੇਖੋ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਖੰਦਕ ਖੋਦਣ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਖੰਦਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਹਾਬਾ ਨੇ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ। ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਸਜਿਦ ਨਬੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਸਜਿਦ ਨਬੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਸਵਾਬ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਖੰਦਕ ਖੋਦਣਾ ਕੋਈ ਉਸ ਸਵਾਬ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਜੀਹ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਖੰਦਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦੇਣ ਲੱਗੇ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਨਬੀ ਵਿੱਚ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਖੰਦਕ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਦਾ ਵਕਤ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਛੱਡਣੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਖੰਦਕ ਨੂੰ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਪਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੀ ਤਰਜੀਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ, ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਖੰਦਕ ਖੋਦਣ ਦੀ, ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕਿ ਬਈ ਬਦਰ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਆਗਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬਈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ੇ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੋ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸੀ ਨਾ, ਰੋਜ਼ੇ ਤੋੜ ਦਿਓ, ਰੱਖੇ ਰੋਜ਼ੇ ਤੋੜ ਦਿਓ ਔਰ ਜੰਗ ਲੜੋ। ਇਹ ਜੰਗ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੰਗ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਐਸੇ ਮਿਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਅਗਰ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਉਹ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਹਫਜ਼ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਹਫਜ਼ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮਦਰਸਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਹਫਜ਼ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਨਾ ਸਾਡੀ ਮਾਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਤਹਫਜ਼ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਮਾਸ਼ ਨੂੰ ਤਹਫਜ਼ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਸਿਆਸੀ ਮਾਮਲਾਤ ਨੂੰ ਤਹਫਜ਼ ਹੈ।
ਇਹ ਉਸ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਤਹਫਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਿਰ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਹੱਕਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਕੂਕ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਹਰ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅਗਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਖਰਾਬੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਦੂਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗੋਸ਼ਤ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਗਾਂ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਹੋਣਾ ਵਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹੋ ਨਮਾਜ਼ਾਂ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਦਫਾ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਪੁਲਿਸ ਕੁੱਟਣ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜਾਂ ਆਮ ਲੋਕ ਹੀ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਰਜੀਹਾਤ ਵੀ ਉਸ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਸ਼ੀਰ ਨਜ਼ੀਰ ਹੈ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਤੰਬੀਹਾਤ ਕਰਨੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਸੁन्नत ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਆ। ਉਹਦੀ ਤਬਲੀਗ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਦਾਵਤ 'ਚ ਅਗਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਨੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਦਿੱਤੀ, ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਦੇਖੋ ਦੋ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਹੈ ਅਸਲ ਕੁਰਾਨ ਸੁन्नत ਦਾ ਫਹਿਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਸੁन्नत ਦਾ ਫਹਿਮ। ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਿਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਐਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਤਰਜੀਹ ਉਹ ਬਣੇਗੀ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਬਚਣ ਵਾਲਾ ਬਣੇਗਾ। ਫੇਰ ਹੀ ਉਹ ਸਹੀ ਨਜ਼ੀਰ ਹੈ ਤੇ ਸਹੀ ਬਸ਼ੀਰ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਤਬਲੀਗ ਦਾਵਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮਸਲਕ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਫਰਮਾਇਆ ਕਾਲੂ ਬਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਨਾ ਨਜ਼ੀਰ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ ਨਜ਼ੀਰ ਤੰਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਫਕਜ਼ਬਨਾ ਵਕੁਲਨਾ ਮਾ ਨਜ਼ਲ ਅੱਲਾਹੁ ਮਿਨ ਸ਼ੈ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਜ਼ੀਰ ਨੇ, ਜ਼ਾਹਰਾ ਨਜ਼ੀਰ ਇੱਕ ਪੈਗੰਬਰ ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨੇ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਨਜ਼ੀਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਝੂਠ ਹੀ ਸਮਝਿਆ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਨਜ਼ੀਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਕਰੋ ਨਾ, ਡਾਕਟਰ ਇਸਰਾਰ ਅਹਿਮਦ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਚੋਂ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ। ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤੇ ਫਿਰ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਨੂੰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ। ਹਾਲਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪੈਗੰਬਰ 10 11 12 ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ ਹੋਰ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਇਸਰਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਸੀ ਨਾ, ਜਾਂ ਮੌਲਾਨਾ ਮੌਦੂਦੀ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਹੁਣ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬਸ਼ੀਰ ਜਾਂ ਨਜ਼ੀਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸੂਮ ਹੋਣਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਝੂਠ। मासूम कोई नहीं होना। हाँ गलती करेगा, अल्लाह को तौबा करेगा, अल्लाह को माफ़ी मंगेगा। ठीक है ना। मजमूई तौर ते ਉਹ ਅੱਲਾ ਉਹਦੇ ਰਸੂਲ ਦੇ ਦੀਨ ਦੀ ਤਰਫ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਤਰਜੀਹਾਤ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਤਰਜੀਹਾਤ ਨੂੰ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਪੇਸ਼ੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਤਬਲੀਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਬਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਖਸੂਸ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ, ਉਹਦੇ ਤਰਜੀਹ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਉਹ ਤੇ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਇੰਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਰਫਾ ਜਦੈਨ ਕਰਾ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉੱਚੀ ਆਮੀਨ ਕਹਾ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਹੋਰ ਉੱਚੀ ਜਨਾਜ਼ੇ ਪੜ੍ਹਾ ਲਓ। ਹੈਂ ਮਸੀਤੇ ਵੜਨ ਤੇ 2 ਨਫਲ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਬਸ ਇਹ ਪੱਕੇ ਮੋਮਨ ਬਣ ਗਏ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਰੇਲਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਿਲਾਦ ਕਰਾ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਲਾਤ ਪੜ੍ਹਾ ਲਓ। ਹੈਂ ਔਰ ਹੋਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਚਾਹੁੰਦੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ, ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗੂਠੇ ਚਮਵਾ ਲਓ ਤੇ ਬਸ ਇਹ ਪੱਕੇ ਮੋਮਨ ਬਣ ਗਏ ਆ। ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਹਰੀ ਨੀਲੀ ਪਗੜੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਉਹ ਵੀ ਬੰਨ ਲਓ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਓਬੰਦੀ ਵੀ ਹੁਣ ਬਸ ਇਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਖਸੂਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ
ਅਗਰ ਕੋਈ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਏ, ਰਫਾ ਜਦਾਨ ਛੱਡ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਫਤਹ ਮੁਬੀਨ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹੀ ਫਤਹ ਮੱਕਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਲਸ਼ਕਰ ਤੈਬਾ ਵਾਲੇ ਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੋਂ ਘੇਰ ਘੂਰ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਇਹੋ ਹੀ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸਿਖਾ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਸੀ ਵੀ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰਫਾ ਜਨਾਨ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਸ ਇਹ ਚੰਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੜੇ ਰਹਿਣਾ ਬਸ। ਇਹ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵਤਨ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਵਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੀਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਦਾਵਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਘਰ ਕਿਉਂ ਦੀਨ ਗਾਲਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਨਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਫਰਮਾਇਆ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਾਲੂ ਬਲਾ ਕਦ ਜਾ ਨਾ, ਨਜ਼ੀਰ ਆਏ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਨਜ਼ੀਰ ਤੰਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਫਕਤ ਸਭ ਨਾ ਵਕੁਲ ਨਾ ਮਾ ਨਜ਼ਲ ਅੱਲਾਹੁ ਮਿਨ ਸ਼ਈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੁਟਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਸੱਚਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਝੂਠ ਆ। ਇਨ ਅੰਤੁਮ ਇਲਾ ਫੀ ਦਲਾਲਿਨ ਮੁਬੀਨ ਦਲਾਲਿਨ ਕਬੀਰ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਤੇ ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਵਕਾਲੂ ਲਓ ਕੁੰਨਾ ਨਾ ਸਮਾਓ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ੀਰ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਸੀ ਤੰਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ, ਉਹ ਨਾ ਕਿਲੋ, ਔਰ ਫਿਰ ਕੋਈ ਅਕਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰ ਦੇ। ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ, ਅਕਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ। ਕੁਛ ਤਵੱਜੋ ਕਰ ਆਪਦੀ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਏਗੀ। ਮਾ ਕੁੰਨਾ ਫੀ ਅਸਹਾਬ ਸਹੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਅੱਗ ਵਾਲਿਆਂ ਚੋਂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਆਏ ਤੇ ਹੈ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਸੀ। ਫਰਮਾਇਆ ਫਾਤਰਫੂ ਬਿਜ਼ੰਬਿਹਿਮ, ਤੇ ਉਹ ਇਤਰਾਫ ਤੇ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਗੁਨਾਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲੈ ਕਿ ਨਜ਼ੀਰ ਬਸ਼ੀਰ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਫਰਮਾਇਆ ਫਸੁਹਕਲ ਲਿਅਸਹਾਬ ਸਈਰ, ਤੇ ਲਾਨਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਜਹਨਮੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਜਹਨਮ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ। ਇਨ ਲਜ਼ੀਨਾ ਯਖਸ਼ੌਨਾ ਰੱਬਹੁਮ ਬਿਲਗੈਬ, ਔਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਦੇਖੇ ਜਿਹੜਾ ਡਰਦੇ ਰਹਿਣ, ਲਹੁਮ ਮਗਫਿਰਤੁਮ व ਅਜरुन ਕਬੀਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਗਫਰਤ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਅਜਰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। व असरु कौलहम ਅਵਜ ਹਰੂਬ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਛੁਪਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰੋ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਨਹੂ ਅਲੀਮੁਮ ਬਿਜ਼ਾਤ ਸਦੂਰ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਯਾਨੀ ਉਹ ਜ਼ਾਤ, ਉਹ ਤੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦੇ, ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਵਾ। ਅਲਾ ਯਾਲਮ ਮਨ ਖਲਕ, ਭਲਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜਿਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਜੰਮਿਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਸ ਔਲਾਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿੰਨਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਅਲਾ ਯਾਲਮ ਮਨ ਖਲਕ, ਕਿਆ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਿਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਲਮ ਨੇ। ਵਹੁਵ ਲਤੀਫੁਲ ਖਬੀਰ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਾਰੀਕ ਬਾਰੀਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਖਬਰ ਰੱਖਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲੈਣਾ ਨਾ। ਹੁਵੱਲਜ਼ੀ ਜਾਅਲ ਲਕੁਮ ਅਲ ਅਰਦ ਜ਼ਲੂਲਾ, ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਹਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ। ਫਮਸ਼ੂ ਫੀ ਮਨਾਕਿਬਿਹਾ, ਤੇ ਚਲੋ ਇਹਦੇ ਦਰਮਿਆਨ, ਯਾਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲੋ ਫਿਰੋ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਵਕਲੂ ਮਿਰ ਰਿਜ਼ਕ ਹੀ, ਔਰ ਖਾਓ ਇਹਦੇ ਰਿਜ਼ਕ ਵਿੱਚੋਂ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਕਲੂ ਮਿਰ ਰਿਜ਼ਕ ਹੀ, ਔਰ ਖਾਓ
ਉਸ ਦੇ ਰਿਜ਼ਕ ਚੋਂ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। व इलैहि नशूर, और खांदे पींदे रहो, फिर एक वेले ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਓਗੇ ਪੀਓਗੇ ਮਰ ਜਾਓਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ, ਹਸ਼ਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੋਣਾ। ਆ ਅਮਿਨ ਤੁਮ ਮਨ ਫਿਸ ਸਮਾ, ਕਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਸਮਾਨ ਵਾਲਾ, ਯਾਨੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਆਈ ਯਕ ਸਿਫਾ ਬੇਕੁਮੁਲ ਅਰਦ, ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਬੇਫਿਕਰੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਨਾਫਰਮਾਨੀ ਕਰਦੇ, ਉਹਦਾ ਫਰਮਾਬਰਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਆਈ ਯਕ ਸਿਫਾ ਬੇਕੁਮੁਲ ਅਰਦ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਕ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਫਾਇਜ਼ਾ ਹੀਆ ਤਮੂਰ, ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜੁੰਬਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਖੜੋਤੇ ਹੋ, ਬੈਠੇ ਹੋ, ਟੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕਦਮ ਜ਼ਲਜ਼ਲਾ ਆਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਜਾਓ ਗਰਕ। ਯਾਨੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਰ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਚੀਜ਼ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਨਾਪਣ ਵਾਲਾ ਘੱਟ ਨਾਪਦਾ, ਤੋਲਣ ਵਾਲਾ ਘੱਟ ਤੋਲਦਾ, ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਊਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵਾਂ, ਤੌਬਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਸੁਧਰੇਗਾ ਨਾ। ਇਹ ਯਕੀਨ ਉਹਨੂੰ ਹੋਵੇ। ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਮ ਅਮਿਨ ਤੋਂ ਮਨ ਫਿਸ ਸਮਾ, ਕਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਆਸਮਾਨ ਵਾਲੇ ਤੋਂ, ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। ਅਨ ਯੁਰਸਲ ਅਲੈਕੁਮ ਹਾਸਿਬਾ, ਪਹਿਲੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਜ਼ਲਜ਼ਲਾ ਆਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗਰਕ ਕਰਦਾ, ਜਾਂ ਆਵੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਐਸੀ ਹਨੇਰੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰ ਹੋਣ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕੌਮੇ ਸਮੂਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈ ਸੀ ਹਨੇਰੀ, ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਐਸੀ ਹਨੇਰੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪੱਥਰ ਹੋਣ। ਫਸਤਾਲਮੂਨ ਕੈਫਾ ਨਜ਼ੀਰ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਚਲੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ, ਤੇ ਸਮਝ ਆਉਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਵੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੰਬੀਹ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਵਲਕਦ ਕਜ਼ਬ ਅਲਜ਼ੀਨ ਮਿਨ ਕਬਲਿਹਿਮ, ਔਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਝੂਠਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਰਸੂਲਾਂ ਨੂੰ, ਐ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ, ਯਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੰਬੀਹ ਕਰਨ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤਸਦੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਫਕੈਫ ਕਾਨ ਨਕੀਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਕੈਸਾ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕੈਸਾ ਆਇਆ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਜ਼ਾਬ, ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਈ ਸਾਡੀ ਪਕੜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅਵਲਮ ਯਰੋ ਇਲ ਤੈਰ ਫੌਕਹੁਮ ਸਾਫਾਤਿਨ व ਯਕਬਿਜ਼ਨ, ਕਿਆ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਦੀ ਪਰ ਖੋਲਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਪਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਫਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉੱਡਦੇ ਆ ਪਰਿੰਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਦੀ ਪਰ ਖੋਲਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਾ ਯੁਮਸਿਕੁਹੁੰਨ ਇਲਾ ਰਹਿਮਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਮਗਰ ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਇਸ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਕੱਢ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਸਾਹ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲਵਾਂਗੇ? ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ। ਉਹ ਗੈਸ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਨਾਂ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਉਹ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗੀ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸੀਅਤ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਐਸ ਅਸੂਲ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਤੈਰਨਗੀਆਂ, ਐਸ ਅਸੂਲ ਨਾਲ ਡੁੱਬ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੂਲ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਐਸ ਅਸੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਉੜੇਗੀ, ਐਸ ਅਸੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਡਿੱਗ ਪੈਗੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੂਲ ਰੱਖੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਸਤਫਾਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਰਿੰਦੇ ਉੱਡਦੇ ਆ, ਉਸੇ ਅਸੂਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਬਣਦੀ ਆ ਨਾ। ਪਤੰਗ ਉੱਡਦਾ, ਪਰਿੰਦੇ ਉੱਡਦੇ ਆ, ਜਹਾਜ਼ ਉੱਡਦੇ, ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਉੱਡਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਹਾਜ਼ ਚੱਲਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ, ਤੇ ਇਹ ਉਹਨੇ ਰਸੂਲ ਬਣਾਏ ਆ। ਅਗਰ ਇਹ ਉਹ ਅਸੂਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇ ਤਾਂ ਡੁੱਬ ਜਾਣਗੇ।
ਇੰਨਾ ਯਾਨੀ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਖਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਉਹ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੇਖੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਮ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਬਲੈਕ ਹੋਲ ਬਣੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਚਦੀ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇੰਨਾਹੂ ਬਿਕੁਲ ਸ਼ੈਨ ਬਸੀਰ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਹਰ ਸ਼ੈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨੇ ਹਰ ਸ਼ੈ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਅਮਨ ਹਾਦ ਅੱਲਾਜ਼ੀ ਹੁਵਾ ਜੁੰਦੁਲ ਲਕੁਮ ਯਨਸੁਰੁਕੁਮ ਮਿਨ ਦੂਨ ਰਹਿਮਾਨ, ਤੇ ਭਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਭਲਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲਸ਼ਕਰ ਬਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਰਹਿਮਾਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ। ਅਮਨ ਹਾਜ਼ ਅੱਲਾਜ਼ੀ ਹੁਵਾ ਜੁੰਦੁਲ ਲਕੁਮ ਯਨਸੁਰੁਕੁਮ ਮਿਨ ਦੂਨ ਰਹਿਮਾਨ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲਸ਼ਕਰ ਬਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਰਹਿਮਾਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਨਲ ਕਾਫਿरून ਇਲਾ ਫੀ ਗੁਰੂਰ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਾਫਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹ ਧੋਖੇ 'ਚ ਮੁਬਤਲਾ ਵਾ। ਅਮਨ ਹਾਜ਼ ਅੱਲਾਜ਼ੀ ਯਰਜ਼ੁਕੁਮ ਇਨ ਅਮਸਕਾ ਰਿਜ਼ਕਾ, ਤੇ ਭਲਾ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਵੇ ਅਗਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਜ਼ਕ ਰੋਕ ਦੇਵੇ, ਯਾਨੀ ਅਗਰ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਜ਼ਕ ਖੋਲੇਗਾ। ਬਲ ਲੱਜੂ ਫੀ ਉਤੁਵਿਮ व ਨਫੂਰ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਢੀਠ, ਯਾਨੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਢੀਠ ਬਣ ਕੇ ਸਰਕਸ਼ੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਇਸ ਹਦਾਇਤ ਤੋਂ ਇਹ ਦੂਰ ਹੀ ਭੱਜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਫਮਾ ਯਮਸ਼ੀ ਮੁਕਿਬਨ ਅਲਾ ਵਜਹਿ ਅਹਦਾ, ਕਿਆ ਭਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਲਟੇ ਮੂੰਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਛਲ ਖੁਰੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਾਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਲ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਾਂ ਅਮਨ ਯਮਸ਼ੀ ਸਵੀਅਨ ਅਲਾ ਸਿਰਾਤ ਮੁਸਤਕੀਮ, ਜਾਂ ਜਿਹਦਾ ਮੂੰਹ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੀ ਤਰਫ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਰਿਵਰਸ ਗੇਅਰ 'ਚ ਲਾਹੌਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਜਿਹੜਾ ਰਿਵਰਸ ਗੇਅਰ ਬੱਸ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੱਸ ਹੋਵੇ ਕਾਰ ਹੋਵੇ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਉਹਦਾ ਰੁਖ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਲਾਹੌਰ ਵੱਲ ਆ, ਜ਼ਾਹਰਾ ਰਿਵਰਸ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੀ ਤਰਫ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਇੱਕ ਹੈਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਕਿ ਬਸ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜੰਮ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਮਾਉਣਾ, ਮਾਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ, ਬੱਚੇ ਪਾਲਣੇ ਆ, ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਔਲਾਦਾਂ ਜਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਟਾਈਮ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲਈ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਾਕੀ ਉਹ ਮਕਸਦ ਜਿਹਦਾ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਖਾਤਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਸਜਿਦ ਨਬਵੀ ਦੀਆਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਖੰਦਕ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਐਨ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਵਕਤ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਛੱਡਣੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਮਸਜਿਦ ਨਬਵੀ ਦੇ ਜੁਮੇ ਨਮਾਜ਼ਾਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਛੱਡ ਕੇ ਤਬੂਕ ਦੀ ਤਰਫ ਰੇਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਖਤ ਗਰਮ ਮੌਸਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹਾਤਾ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਹਾਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲੱਭਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ, ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੜਾ ਲੱਭਦਾ ਸੀ, ਵਜ਼ੂ ਵਾਸਤੇ ਕਿੱਥੇ ਲੱਭਦਾ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਐਦਾਂ ਹੀ ਤਯੰਮਮ ਕਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਰਾਂ। ਗਰਮੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਦੇਖੋ, ਅਰਬ ਦੀ ਗਰਮੀ, ਤੇ ਉਹ ਤਰਜੀਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਮਸੀਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਮਦੀਨੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਉਹੀ ਮੁਨਾਫਿਕ ਕਰਾਰ ਪਾਏ ਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵਾਜ਼ੇ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਤਰਫ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਵਰਸ ਗੇਅਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਬਸ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੀ ਸਮਝਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸਲ ਤਰਜੀਹ ਉਹਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਤਰਜੀਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਔਲਾਦ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਘਰ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਦੂਸਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਹੁੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕਈ ਦਫਾ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਰਕਲ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੇ ਮੂੰਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇੱਕ ਉਲਟੇ ਮੂੰਹ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਸਹੀ ਹੈ? ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਮੂੰਹ ਸਿੱਧਾ ਉਹੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਉਹ ਸ਼ਊਰ ਹੈ
ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਕੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਉਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਤਰਜੀਹ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੀ ਉਹ ਸਹੀ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਕੁਲ ਹੁਵ ਅੱਲਜ਼ੀ ਅਨਸ਼ਾਕੁਮ, ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਾਤ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਵਜਾਲਾ ਲਕੁਮ ਸਮਾ ਵਲ ਅਬਸਾਰ ਵਲ ਅਫਿਦਾ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜਿਆ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਉਹਨੇ ਬਣਾਏ। ਕਲੀਲਮ ਮਾ ਤਸ਼ੱਕरून, ਔਰ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕੁਲ ਹੁਵੱਲਜ਼ੀ ਜ਼ਾਰਾਕੁਮ ਫਿਲ ਅਰਦ, ਕਹਿ ਦਿਓ ਐ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ, ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਵਾ ਇਲੈਹਿ ਤੁਹਸ਼रून, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ। व यकूलून मता हाज़ल वादो इन कुंतुम सादिकीन, और ये कहते आ कदों आना है वादा अगर तुसी सच्चे हो ते, यानी वो इकट्ठे होने वाला क्यामत वाला वादा कदों आना वा, सानू कोई तरीक टाइम तो दो। कुल इन्नमल इल्मु इंदल्लाह, तो इन्होंने कह दो कि इसका इल्म तो अल्लाह नहीं है कि कदों वक्त आना। व इन्नमा अना नज़ीर मुबीन, मैं तो तुहानू तंबीह करने वाला कि उस दिन तुसी अपनी खैर मनानी है, बचन की कोशिश करनी है। फलम्मा राऊ जुल्फा, और जिस वेले वो देखणगे ਉਹਨੂੰ करीब आउंदा होया, यानी उन्होंने महसूस हो जाएगा कि वो दिन आ गया। सीअत वजूह लजीना काफारू, ते उस दिन जेड़े ना वो चेहरे काले हो जाएंगे काफरां दे, यानी रंगत उड़ जाएगी, काले हो जाएंगे, स्याह हो जाएंगे, रौनक खत्म हो जाएंगे चेहरिਆਂ ਦੀਆਂ। वकील हाज़ अल्लाह दी कुंतुम बिही तदऊन, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ ਆਹ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਇਹ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਕਦੋਂ ਆਉਣੀ ਕਿਆਮਤ, ਕਦੋਂ ਉਹ ਦਿਨ ਆਉਣਾ, ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਰ ਕੇ ਉੱਠਣਾ, ਤੇ ਬਸ ਆ ਗਿਆ। ਕੁਲ ਅਰਅਯਤੁਮ, ਐ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ। ਇਨ ਅਹਲਕਨੀ ਅੱਲਾਹ, ਅਗਰ ਅੱਲਾਹ ਮੈਨੂੰ ਹਲਾਕ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਯਾਨੀ ਮੈਨੂੰ ਵਫਾਤ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਵਮਾ ਮਾਇਆ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਔ ਰਾਹਿਮ ਨਾ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੇ। ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇੱਦਾਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਕੋਈ ਆਫਤ ਆਵੇ, ਮੁਸੀਬਤ ਆਵੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ, ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ, ਇਹ ਮੱਕੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋਵੇ। ਸਾਡਾ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬੁੱਤਾਂ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਸ਼ਿਰਕ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ। ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਹਰਹਾਲ ਉਹਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਮਝ ਲਓ, ਗੌਰ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆਏ। ਤੇ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਕਿ ਨਬੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਅਗਰ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਸਾਨਾ ਨਾ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਏ, ਜੇ ਅੱਲਾਹ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੌਤ ਆ ਜਾਏ, ਮੈਨੂੰ ਆ ਜਾਏ, ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆ ਜਾਏ, ਜਾਂ ਅੱਲਾਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮਰ ਵੀ ਗਏ, ਤੇ ਫਮਨ ਯੁਜੀਰੁਲ ਕਾਫਿਰੀਨ ਮਿਨ ਅਜ਼ਾਬਿਨ ਅਲੀਮ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਬਚਾਏਗਾ? ਯਾਨੀ ਸਾਡੇ ਮਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਬਚ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਗਲਤ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਮਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਬਚਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉੱਠਾਂਗੇ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਮਰ ਜਾਣਗੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚਲੋ ਮਰ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠਣਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਉਹੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਦੇਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰੇਗਾ, ਜਹੰਨਮ ਸਿੱਟੇਗਾ। ਫਮਨ ਯੁਜੀਰੁਲ ਕਾਫਿਰੀਨ ਮਿਨ ਅਜ਼ਾਬਿਨ ਅਲੀਮ, ਤੇ ਕਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਬਚਾਏਗਾ ਦਰਦਨਾਕ ਅਜ਼ਾਬ ਤੋਂ? ਕੁਲ ਹੁਵ ਰਹਿਮਾਨ ਆਮਨਾ ਬਿਹੀ, ਤੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ, ਉਹ ਇੰਤਹਾਈ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆਏ ਹਾਂ। ਵਾ ਅਲੈਹਿ ਤਵੱਕਲਨਾ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਤਵੱਕਲ ਉਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਸਤਅਲਮੂਨ ਮਨ ਹੁਵ ਫੀ ਦਲਾਲਿਨ ਮੁਬੀਨ, ਤੇ ਅਨ ਕਰੀਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕੌਣ ਹੈ ਖੁੱਲੀ ਗੁੰਮਰਾਹੀ 'ਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਮੱਕੇ, ਇਹ ਸੂਰਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੱਕੇ 'ਚ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ,
ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਗੁੰਮਰਾਹ ਵਾ। ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਹੁਣ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਗੁੰਮਰਾਹ ਵਾ। ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਅਨਕਰੀਬ ਉਹ ਵੇਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੌਣ ਸੀਗਾ। ਕੁਲ ਅਰਾਇਤੁਮ, ਤੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਦੇਖੋ, ਗੌਰ ਕਰੋ, ਇਨ ਅਸਬਹਾ ਮਾਉਕੁਮ ਗੌਰਾ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਥੱਲੇ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਹਿਰਾਂ ਨੂਰਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲ ਆ ਨਾ। ਮੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰਾ ਦੇਖੋ, ਗੌਰ ਕਰੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੁਣ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਜ਼ਮਜ਼ਮ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫ੍ਰੀ ਲੱਭਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਪਾਣੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੋਟਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਓ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੱਲ ਹੀ ਮਿਲਣਾ। ਉੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਟਲ 'ਚ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਲੈਣਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ, ਸੁੱਕੀ ਰੋਟੀ ਖਾਈ ਜਾਓ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਤਲ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣੀ ਆ, ਪੀ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਉੱਥੋਂ ਆਬੇ ਜ਼ਮਜ਼ਮ ਦੀ ਭਰੀ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਮੁੱਲ ਹੀ ਮਿਲਦਾ। ਅੱਜ ਮੁੱਲ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਤੇ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਚਲਾ ਜਾਏ। ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਫਮਨ ਯਾਤੀकुम ਬਿਮਾਇਨ ਮਈਨ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੜਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਸੋਚੋ ਜੇ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਵੈਸੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਅਗਰ ਇੰਡੀਆ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਲਵੇ ਬਿਲਕੁਲ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੁਛ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਅੱਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਤੌਫੀਕ ਨਾ ਦੇਵੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕਿੱਧਰ ਰਹਿਣਾ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੋਈ ਅਮਰੀਕਾ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਯੂਰਪ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਾ ਲੱਗਦਾ, ਕੋਈ ਯੂਨਾਨ, ਕੋਈ ਜਰਮਨੀ, ਕੋਈ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਭੱਜਣ ਦੱਸਣਗੇ, ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਕਿਹਨੇ ਰਹਿਣਾ। ਬਸ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਪਾਣੀ ਇੰਨੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ। ਫਰਮਾਇਆ ਅਗਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਲੈ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਵਮਨ ਯਾਤੀकुम ਬਿਮਾਇਨ ਮਈਨ, ਫਿਰ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਚੱਲਦਾ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਓਗੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਸੂਰਾ ਕਲਮ। ਇਹ ਸੂਰਾ ਮੁਲਕ ਵੀ ਮੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਸੂਰਾ ਕਲਮ ਵੀ, ਬਲਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਈਆਂ ਵਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਾ, ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ 4-5 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਈਆਂ ਵਾ ਸੂਰਤਾਂ। ਫਰਮਾਇਆ ਬਿਸमिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ਨੂਨ ਵਲ ਕਲਮ ਵਮਾ ਯਸਤरून। ਨੂਨ ਹਰੂਫੇ ਮੁਕੱਤਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਅਲਿਫ ਲਾਮ ਮੀਮ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਨੂਨ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਨੂਨ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਨੂਨ ਹੀ ਬਣੇਗਾ। ਨੂਨ ਵਲ ਕਲਮ ਵਮਾ ਯਸਤरून, ਔਰ ਕਸਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਲਮ ਦੀ ਔਰ ਜੋ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਸਮ ਹੈ ਕਲਮ ਦੀ ਔਰ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਉਹ ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਲਿਖਦੇ ਆ। ਯਾਨੀ ਇਨਸਾਨੀ ਇਲਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੀ ਤਰੱਕੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੌਰ ਫਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਗੌਰ ਫਿਕਰ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ 'ਚ ਉਹਦੀਆਂ ਮਾਲੂਮਾਤ ਜਾਂ ਇਲਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ बढ़ਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਇਲਮ ਨੂੰ ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਕਿਤਾਬੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਨਸਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲਮ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਅੱਗੇ बढ़ਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਪਿਛਲਾ ਜਿਹੜਾ ਗੌਰ ਫਿਕਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗੌਰ ਫਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨੂਨ ਵਲ ਕਲਮ ਵਮਾ ਯਸਤरून, ਨੂਨ ਔਰ ਕਸਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਅਹਿਲੇ ਕਲਮ ਦੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇਲਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤਹਿਰੀਰ ਕਰਦੇ ਆ,
ਤੇ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਲਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤਹਿਰੀਰ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਸਮ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਇਹਦੇ ਦੋਨੋਂ ਮਾਨੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਮਾਨੀ ਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਨੂਨ ਵਲ ਕਲਮ ਵਮਾ ਯਸਤरून, ਗਵਾਹੀ ਹੈ ਕਲਮ ਦੀ ਔਰ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਆ ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਯਾਨੀ ਜੋ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਇਲਮ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀ ਇਲਮ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਨਸਾਨੀ ਇਲਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗਵਾਹ ਵਾ। ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗਵਾਹ ਵਾ? ਮਾ ਅੰਤ ਬਿਨਿਮਤ ਰੱਬਿਕ ਬਿਮਜਨੂਨ, ਕਿ ਇਹ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਨਿਅਮਤ ਤੋਂ ਮਜਨੂਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਮੱਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਜਨੂਨ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, دیਵਾਨੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਰਮਲ ਇਨਸਾਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਨਾਰਮਲ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਬਸ ਦਿਮਾਗ ਜਿੱਦਾਂ ਹਿੱਲਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ ਇਲਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਬਾਤ ਦਾ ਗਵਾਹ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਹੰਮਦ ਔਰ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਦਿਮਾਗ ਹਿੱਲੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਯਾਨੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਇਹ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਆ ਇਹ ਲੋਕ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਤਰੀਨ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਆਪਣੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਜ਼ਿਹਨ ਹੈ, ਬਿਹਤਰੀਨ ਸੋਚ ਹੈ, ਬਿਹਤਰੀਨ ਸਲਾਹੀਅਤਾਂ ਵਾ, ਇਹ ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਬਨਾਰਮਲ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਇਬਨਾਰਮਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਉਹ ਇਨਸਾਨੀ ਇਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਇਲਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇ ਇਬਨਾਰਮਲ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਾਰਮਲ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਫਰਮਾਇਆ ਨੂਨ ਵਲ ਕਲਮ ਵਮਾ ਯਸਤरून, ਨੂਨ ਗਵਾਹੀ ਹੈ ਕਲਮ ਦੀ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਇਹ ਕਲਮ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਲਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜਮਾ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਵਮਾ ਅੰਤ ਬਿਨਿਮਤ ਰੱਬਿਕ ਬਿਮਜਨੂਨ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਨਿਅਮਤ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ دیਵਾਨੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਰ ਅੱਲਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿਮਾਗੀ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਵ ਇੰਨਾ ਲਕਾ ਲ ਅਜਰਨ ਗੈਰ ਮਮਨੂਨ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਅਜਰ ਐਸਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਵ ਇੰਨਾ ਕਾ ਲ ਅਲਾ ਖੁਲਕਨ ਅਜ਼ੀਮ, ਔਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਯਾਨੀ ਐ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਯਕੀਨਨ ਤੁਸੀਂ ਤਖਲੀਕ ਦੇ ਇਤਬਾਰ ਨਾਲ ਬੜੇ ਆਲਾ ਮਿਆਰ ਤੇ। ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਿਰ ਹੋ, ਜਾਦੂਗਰ ਹੋ, دیਵਾਨੇ ਹੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਹਿੱਲਿਆ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ, ਮੈਂਟਲੀ, ਹਰ ਇਤਬਾਰ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿੱਟ ਹੋ ਹਰ ਇਤਬਾਰ ਨਾਲ, ਤਖਲੀਕ ਦੇ ਆਲਾ ਮਿਆਰ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਅਖਲਾਕ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਫਸਾ ਤੁਬ ਸਿਰੋ ਵਾਯੋ ਬਸਿरून, ਫਸਾ ਤੁਬ ਸਿਰੋ, ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੇਖ ਲਓਗੇ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਣਗੇ, ਕੋਈ ਦੇਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣੀਆਂ। ਬੇਅਯਕੁਮੁਲ ਮਫਤੂਨ, ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਤਨੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ دیਵਾਨਾ, ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਸੀ دیਵਾਨਾ ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਮਫਤੂਨ, ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਮਾਨੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨਾ, ਫਿਤਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਫਿਤਨੇ 'ਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਹੜਾ ਗਲਤੀ ਤੇ ਸੀਗਾ, ਕਿਹੜਾ ਫਿਤਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਖ ਨੂੰ ਵੀ। ਯਾਨੀ ਕਿਹਨੂੰ, ਜਿਹਨੇ ਠੀਕ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਉਹੀ ਫਿਰ دیਵਾਨਾ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਯਾਨੀ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿੱਟ ਹੈ, ਬਿਹਤਰੀਨ ਤਖਲੀਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ
ਦਰੁਸਤ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਵੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਹਿੱਲ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਿੱਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਿਤਨੇ 'ਚ ਮੁਬਤਲਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਨਫਸ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਇਸ ਪਰਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਰ ਗਿਆ। ਇਨ ਰੱਬਕ ਹੁਵ ਆਲਮ ਬਿਮਨ ਦਲ ਅਨ ਸਬੀਲ, ਔਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜਾ ਐ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਬ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਭਟਕ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਿ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਬ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਕੌਣ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਭਟਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੌਣ ਦੀਵਾਨਾ, ਤੇ ਕੌਣ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਵਹੁ ਆਲਮ ਬਿਲ ਮੁਹਤਦੀਨ, ਔਰ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਵਾ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਫਲਾ ਤੁਤੇ ਇਲ ਮੁਕਜ਼ਬੀਨ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਝਟਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਅਤਾਤ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੀਵਾਨਾ ਦੀਵਾਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਇਹ ਕਰੋ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਆ ਹੈਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਵਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਫਰਮਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣਾ ਹੀ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਾਵਤ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਣੀ ਆ, ਕੋਈ ਮੰਨੇ ਨਾ ਮੰਨੇ। ਫਲਾ ਤੁਤਿਲ ਮੁਕਜ਼ਬੀਨ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝਟਲਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਵੱਧੂ ਲੋ ਤੁਦਹਿਨੂ ਫਯੁਦਹਿਨੂਨ, ਇਹ ਤੇ ਆਪ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਢਿੱਲੇ ਪਵੋ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਬਾਹ ਸ਼ਾਮ ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਇੱਥੇ ਸੁਬਾਹ ਸ਼ਾਮ ਇੰਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਦਾਵਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਤੰਗ ਆ। ਸੂਰਾ ਹਾਮੀਮ ਸਜਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ, ਵਕਾਲ ਅੱਲਜ਼ੀਨ ਕਫਰੂ ਲਾ ਤਸਮਾਊ ਲਿਹਾਜ਼ਲ ਕੁਰਾਨ, ਇਹ ਕਾਫਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਨਾ ਸੁਣੋ, ਵਲਗਊ ਫੀਹ, ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੁਰਾਨ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਏ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਆ ਮੁਹੰਮਦ ਔਰ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਆਪਣਾ ਹਰ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਸੀ ਨਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਵਹੀ ਦੇ ਨਜ਼ੂਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬੀਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੋਈ ਤਜਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਰਾਈਆਂ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਦਿਹਾੜੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਫਰਮਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ? ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੇਕਾਰ ਆ, ਉਹ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਘਰ ਹੀ ਲੰਮਾ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਕੰਮ ਸੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਦੀਨ ਦਾ ਗਲਬੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ। ਔਰ ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਮੱਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੁਬਾਹ ਸ਼ਾਮ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾਵਤ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੱਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾਵਤ ਨੂੰ ਰੋਕਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਰੁਕੇਗਾ ਨਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਈਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਯਾਰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਇੱਧਰ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ ਹੈਂ। ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਉਹ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਜਾਰਤ ਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਛ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੁਹੰਮਦ ਔਰ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਤਾਂ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਹਰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਖੈਰਬਾਦ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ। ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਔਰ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨਰਮ ਪੈ ਜਾਣ, ਢਿੱਲੇ ਪੈ ਜਾਣ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈਏ। ਇਹ ਗੱਲ ਆ। ਫਰਮਾਇਆ ਵੱਧੂ ਲਓ ਤੁਦਹਿਨੂ ਫਯੁਦਹਿਨੂਨ, ਉਹ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਢਿੱਲੇ ਪਵੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਨਰਮ ਪੈਣ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣ। ਵਲਾ ਤੁਤੇ ਕੁੱਲ ਹਲਾਫ ਮਹੀਨ,
ਤੇ ਇਹ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਜਿਹਦਾ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਆਇਆ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਅਤਾਤ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਢਿੱਲਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਦਾਵਤ ਤੋਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਢਿੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਫਸੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਵਲੀਦ ਬਿਨ ਮੁਗੀਰਾ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਸਮਾਂ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਬੇਵਕਤ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਬੇਹਸੀਅਤ। ਵਲਾ ਤੁਤੇ ਕੁल्ला हल्लाफ महीन, सॉरी, वला तुते कुल्ला हल्लाफ महीन, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਤਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਅਤਾਤ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੇ ਸਾਡੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਅਤਾਤ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝੋ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਢਿੱਲਾ ਪਾਉਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪੋਗੰਡਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪੋਗੰਡੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਢਿੱਲੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਢਿੱਲੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਾਪੋਗੰਡੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਢਿੱਲੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਨਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਸਮਾਂ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਬੇਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੇਣੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਛ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਾਰਫ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਲੀਦ ਬਿਨ ਮੁਗੀਰਾ, ਹਮਾਜ਼ ਮਸ਼ਾਇਮ ਬਿਨ ਅਮੀਮ, ਇਹ ਐਬ ਜੋਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਢਿੱਲੇ ਪੈ ਜਾਣ। फरमाया मन्ना लिल खैर, और कंजूस है, माल आ जावे तो बड़ा रोकन वाला, व मौत दिन असीम, और हद तो ज्यादा गुनाहां दे च मुबतला होने वाला, उतुल्लिन, और बड़ा बद अखलाक, सख्त सख्त गुफ्तगू करने वाला, बाद ज़ालिका ज़नीन, और इस तो बाद बद असल भी, अन का नज़ा मालिम व बनीन, और इस वास्ते ये सारी आकड़ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਮਾਲ ਤੇ ਪੁੱਤਰ, ਮਾਲ व बनीन बेटे। ਤੇ ਗਾਲਬਨ 10 ਬੇਟੇ ਸੀ ਵਲੀਦ ਬਿਨ ਮੁਗੀਰਾ ਦੇ। ਇਹ ਖਾਲਿਦ ਬਿਨ ਵਲੀਦ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਦਾ ਵਾਲਦ ਸੀ ਨਾ। ਬਹਰਾਲ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਖਾਲਿਦ ਬਿਨ ਵਲੀਦ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਮੁਕਾਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਸੈਫੁल्ला ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ। यानी ये बहुत बड़ा एजाज है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्होंने ਜਿਹੜਾ ਸੈਫੁल्ला ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਬਾਪ ਦਾ ਇੱਥੇ ਇਦਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਫਰਮਾਇਆ ਇਜ਼ਾ ਤੁਤਲਾ ਅਲੈਹਿ ਆਯਾਤੁਨਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਇਤਾਂ, ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਨੋਟ ਕਰੋ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਦੀ ਤਬਲੀਗ ਕੁਰਾਨ ਹੀ ਸੀ। ਕਾਲਾ ਅਸਾਤੀਰੁਲ ਅਵਲੀਨ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਕਿੱਸੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਰਹੇ, ਕਦੀ ਆਦ ਦਾ, ਕਦੀ ਸਮੂਦ ਦਾ, ਕਦੀ ਕੌਮੇ ਲੂਤ ਦਾ, ਨੂਹ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਸ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਨਾਸਿਮਹੁ ਅਲਲ ਖੁਰਤੂਮ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫੜਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਾਸਿਮਹੁ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫੜਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ ਨੱਕ ਤੋਂ, ਔਰ ਦਾਗ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨੱਕ ਨੂੰ ਦਾਗਦਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਨੱਕ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਉਹ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਨੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਅਨਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨੱਕ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣਾ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਗੱਲ, ਤੇ ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਹਰਹਾਲ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨੱਕ ਨੂੰ ਦਾਗਦਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਦਾਗ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਨੱਕ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਨੱਕ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਦਾਗ ਲੱਗਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਨੱਕ ਲੁਕੋਏਗਾ ਹੈਂ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਾਸਕ ਲਾ ਲਓ ਤੇ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਤੇ ਰੋਬ ਪਾਉਂਦਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੇ। ਇੰਨਾ ਬਲਉਨਾਹੁਮ ਕਮਾ ਬਲਉਨਾ ਅਸਹਾਬਲ ਜੰਨਾ, ਔਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜ਼ਮਾਇਆ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਅਜ਼ਮਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਬਾਗ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਮੱਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਹੀ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਆਉਣਾ ਇਹ ਮੁਸ਼ਰਿਕੀਨ ਮੱਕਾ ਜਿਹੜੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਅਜ਼ਮਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਬਾਗ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਇੰਨਾ ਬਲਉਨਾਹੁਮ ਕਮਾ ਬਲਉਨਾ ਅਸਹਾਬਲ ਜੰਨਾ, ਜੈਸੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਪਰਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਬਾਗ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਅਕਸਮੂ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸਮ ਖਾਧੀ, ਲਾ ਯਸਰ ਮੁੰਨਹਾ ਮੁਸਬਹੀਨ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੋੜ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਆਪਣਾ ਫਲ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ। ਹੁਣ ਬਾਗ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ? ਫਲ। ਤੇ ਫਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਤੋੜਨਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਮੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕੁਝ 5 ਭਰਾ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਮੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਫਲ ਸਾਰਾ ਤੋੜਨਾ। ਵਲਾ ਯਸਤਸਨੂਨ, ਔਰ ਉਹ ਕੋਈ ਇਸਤਸਨਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕੋਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਬੜੇ ਬੰਦਾ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਸੁਬਾ 1 ਤਾਰੀਖ ਹੈ ਨਾ, ਸੁਬਾ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲ ਜਾਣੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਵੇਰੇ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਹੁਕੂਮਤ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਆ ਜਾਏ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦਫ਼ਤਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੂਫਾਨ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ। ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਐਲਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਬੇ ਸਵੇਰੇ ਛੁੱਟੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਵਲਾ ਯਸਤਸਨੂਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਕੋਈ ਇਸਤਸਨਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾ, ਅਗਰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਚਾਹਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗੈਰ ਸ਼ਊਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਹਰਹਾਲ ਮਤਲਬ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਇਸਤਸਨਾ ਨਹੀਂ। ਫਰਮਾਇਆ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਤੀ ਕਸਮ ਖਾਧੀ, ਤੇ ਜ਼ਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫਲ ਤੋੜ ਲੈਣਾ। ਫਤਾਫ ਅਲੈਹਾ ਤਾਇਫ ਮਿਨ ਰੱਬਿਕ, ਤੇ ਫਿਰ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਿਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇਰੇ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ। ਕੀ ਫਿਰਨਾ? ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਅਜ਼ਾਬ ਫਿਰ ਗਿਆ ਉਸ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਹੁਮ ਨਾਇਮੂਨ, ਉਹ ਹਜੇ ਸੁੱਤੇ ਹੀ ਪਏ ਸੀਗੇ। ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਨਾ। ਰਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਇਸ਼ਾ ਟਾਈਮ ਜਾਂ ਮਗਰਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਕੋਈ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਫਲ ਤੋੜ ਲੈਣਾ ਆਪਾਂ ਹੈਂ। ਤੇ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਸੁੱਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਕੇ, ਅਹਿਦ ਕਰਕੇ, ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਸਭ ਨੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਹਜੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸੁੱਤੇ ਹੀ ਪਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਅਜ਼ਾਬ ਫਿਰ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਬਾਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸੀ। ਫਅਸਬਹਤ ਕਸਰੀਮ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਗ ਏਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਬਾਗ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਵਾ, ਵੱਢਿਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਹਨੇਰੀ ਆਈ ਹੋਵੇ ਜਿਹਨੇ ਪੌਦੇ ਪੱਟ ਕੇ ਤੇ ਤਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਾਲਾਬਾਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ? ਜ਼ਾਲਾਬਾਰੀ ਵੀ ਐਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਹਰ ਫਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਬਾ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਖਤਮ ਸਭ ਕੁਛ। ਫਤਨਾਦਊ ਮੁਸਬਹੀਨ, ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਸਵੇਰਾ, ਉਹ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਦੂਏ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਨ। ਫਤਨਾਦਊ ਮੁਸਬਹੀਨ, ਯਾਨੀ ਸਵੇਰਾ ਹੋਇਆ, ਸਵੇਰੇ ਤੋਂ ਉਹ ਫਿਰ ਹਜੇ ਤੜਕਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਨਾ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਤੇ
ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਏ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਬਈ ਚਲੋ। ਅਨਿਕਦੂ ਅਲਾ ਹਰ ਦਿਨ, ਅਨਿਕਦੂ ਅਲਾ ਹਰ ਸੇਕੁਮ, ਔਰ ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਆਪਣੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੋ। ਇਨ ਕੁੰਤਮ ਸਾਰਿਕੀਨ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਿਆ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ, ਜੇ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਜੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਰੋ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਬੈਠੇ ਰਹੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲੇ ਵੀ ਪੈਂਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਰਾਦਾ ਤੇ ਤੁਰੋ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਅਨਿਕਦੂ ਅਲਾ ਹਰਸਿਕੁਮ ਇਨ ਕੁੰਤਮ ਸਾਰਿਕੀਨ, ਤੇ ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵੱਲ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਕੁਝ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੱਟਣਾ ਵੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਖੇਤੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਫਨ ਤਲਾਕੂ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਚੱਲ ਪਏ। ਵਹਮ ਯਤਖਾਫਤੂਨ, ਤੇ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਦੂਏ ਨਾਲ। ਹੈਂ, ਅੱਲਾ ਯਦਖੁਲਨਹਲ ਯੌਮ ਅਲੈਕੁਮ ਮਿਸਕੀਨ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕੋਈ ਮਸਕੀਨ ਨਾ ਉੱਥੇ ਆਵੇ। ਉਹ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਣਾ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਾਗ ਬੂਗ ਵੱਢਦੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਕੱਟਦੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਫਲ ਤੋੜਦੇ ਹੋਣੇ ਜਾਂ ਫਸਲ ਕੱਟਦੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਯਤੀਮ ਮਸਕੀਨ ਉੱਥੇ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਚਾਰ ਚਾਰ ਦਾਣੇ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਮੁਫਤ ਖੋਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਤਵੱਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਬਾਗ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੈਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਤੋੜਨ ਚ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਬਾਗ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਪਤਾ ਵੀ ਬਾਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਬਾਗ ਉਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਸ ਉਥੋਂ ਤੋੜਨਾ ਹੀ ਆ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਮਸਕੀਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ। ਮਸਕੀਨ ਨੂੰ ਕੀ ਆਉਣ ਦੇਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਉੱਥੋਂ ਲੱਭਣਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ। ਇਹ ਸਬਕ ਆ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਜ਼ਾਬ ਤੇ ਆ ਕੇ ਲੰਘ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਹਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਯਾਨੀ ਅਜ਼ਾਬ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਹਜੇ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਾਗ ਸਾਡੇ ਕਾਬੂ 'ਚ ਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਹੈਂ। ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਦੀ ਕਦੀ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਕੈਂਸਰ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਬੜੀਆਂ ਫੂਤਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੰਝ ਕਰ ਦਾਂਗਾ, ਉਂਝ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਾਂਦਾ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ, ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਟੈਸਟ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਟੈਸਟ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੈਂਸਰ ਆ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ, ਤੇ ਕੰਮ ਤੇ ਬੜਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਫੌਰੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤੂੰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾ, ਤੇ ਮਰ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਚਲੋ ਕੈਂਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅਚਾਨਕ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਬੜੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਬੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦਾ, ਮੁਆਹਦੇ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਵਗਦਉ ਅਲਾ ਹਰ ਦਿਨ ਕਾਦਰੀਨ, ਔਰ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਕਾਬੂ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਯਾਨੀ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਹੋਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੋਲਡ ਆ, ਬਾਗ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਘੱਟ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ। ਫਲਮਾ ਰਾਊਹਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਬਾਗ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਉੱਥੇ ਗਏ, ਕਾਲੂ ਇੰਨਾ ਲਜ਼ਾਲੂਨ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਭੁੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਖਤੇ ਚੱਲੇ ਨਾ ਨੇਰੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬਾਂ ਮਸਕੀਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਫਲ ਤੋੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਗਏ ਤੇ ਬਾਗ ਉੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਨੇਰੀ ਪੌਦੇ ਹੀ ਉਡਾ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਹੈਂ, ਸਣੇ ਫਲ ਹੀ ਉੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ, ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਗ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਹੋਰ ਸ਼ਕਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ,
ਔਰ ਉਹੋ ਹੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਜਦੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚ ਗੁਰੋ ਸੁਨਸਾਨ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਪਛਾਣ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੀ। ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਿਰ ਆ ਖੇਤ ਆਪਣੇ ਜਦੋਂ ਲੱਗੇ ਸੀ ਫਲਦਾਰ ਐ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਕੁਛ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕਿਤੇ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਆ ਗਏ ਹੋਈਏ, ਆਪਣਾ ਬਾਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਭੁੱਲ ਗਏ ਆ। ਬਲ ਨਹਨੂ ਮਹਰੂਮੂਨ, ਤੇ ਜ਼ਾਹਰਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਇਧਰ ਉਧਰ ਦੇਖਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਆਏ ਤੇ ਆਪਦੇ ਹੀ ਖੇਤਾਂ 'ਚ, ਪਰ ਬਾਗ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਮਹਿਰੂਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਕਿਹਨੇ ਮਹਿਰੂਮ ਕੀਤਾ? ਅੱਲਾ ਨੇ ਮਹਿਰੂਮ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਬਦ ਨਸੀਬ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਬਲ ਨਹਨੂ ਮਹਰੂਮੂਨ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਕਾਲਾ ਔਸਤੁਹੁਮ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਜ਼ਰਾ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਸਿਆਣਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਜਦੋਂ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੋਣ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਦਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਾਲਾ ਔਸਤੁਹੁਮ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰਾ ਸਿਆਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਅਲਮ ਅਕੁਲ ਲਕੁਮ ਲੌਲਾ ਤੁਸੱਬਿਹੂਨ, ਕਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤਸਬੀਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਚਲੀਏ, ਹੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਜਾਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਨਮਾਜ਼ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ੀ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਚੱਲ, ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਅੱਜ ਟੋਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਹੋਣੇ। ਅਲਮ ਅਕੁਲ ਲਕੁਮ ਲੌਲਾ ਤੁਸੱਬਿਹੂਨ, ਕਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤਸਬੀਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਕਾਲੂ ਸੁਬਹਾਨ ਰੱਬਨਾ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਤਸਬੀਹ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਖੇਤ 'ਚ ਖੜੋਤੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਾਕ ਆ ਸਾਡਾ ਰੱਬ, ਇੰਨਾ ਕੁੰਨਾ ਜ਼ਾਲਿਮੀਨ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਜ਼ਾਲਮ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਤਸਬੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜ਼ਕਾਤ ਦਿਓ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਸ਼ਰ ਦਿਓ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਜੇ ਕੋਈ ਲੈਣ ਆਉਂਦਾ ਹਾਜਤਮੰਦ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਰਾਹ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਤਸਬੀਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਤਸਬੀਹ ਦੇ ਉਲਟੀ ਆ। ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਕੁੰਨਾ ਜ਼ਾਲਿਮੀਨ ਫਅਕਬਲ ਬਾਜ਼ੁਹੁਮ ਅਲਾ ਬਾਜ਼ਿਨ ਯਤਲਾਵਮੂਨ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਏ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਏ ਨੂੰ ਮਲਾਮਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਚਲੀਏ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਆਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਬਣਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਆ, ਉਸ਼ਰ ਬਣਦਾ, ਜ਼ਕਾਤ ਬਣਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਣਾ। ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਲੋਕ ਐਵੇਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਏ ਦੀ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਉਹ ਏਦਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੂਏ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਾਲੂ ਯਾ ਵੈਲਾਨਾ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਏ ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ, ਇੰਨਾ ਕੁੰਨਾ ਤਾਗੀਨ, ਅਸੀਂ ਹੀ ਸਰਕਸ਼ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਹੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਨਾਫਰਮਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਅੰਜਾਮ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿ ਅੱਜ ਉਸ ਬਾਗ ਤੋਂ ਹੀ ਮਹਿਰੂਮ ਹੋ ਗਏ। ਅਸਾ ਰੱਬੁਨਾ ਅਨ ਯੁਬਦਿਲਨਾ ਖੈਰਨ ਮਿਨਹਾ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਦੇ ਦੇਗਾ। ਅਨ ਯੁਬਦਿਲਨਾ ਖੈਰਨ ਮਿਨਹਾ ਇੰਨਾ ਇਲਾ ਰੱਬਿਨਾ ਰਾਗਿਬੂਨ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਵੱਲ ਰਗਬਤ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਰੱਬ ਵੱਲ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਆ, ਬਸ ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਗੋਂ ਦੇ ਦੇਗਾ ਜੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜ਼ਾਇਆ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਜ਼ਾਲਿਕਲ ਅਜ਼ਾਬ, ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਅਜ਼ਾਬ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕੋਈ ਅਜ਼ਾਬ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਗੁਜ਼ਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਜ਼ਾਬ ਆਇਆ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਅਜ਼ਾਬ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਹਜੇ ਸਾਨੂੰ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਹਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਐਸੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਗਲੇ 10 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋਣਾ, 10 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ 10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋਣਾ ਉਹਨੇ ਜਾਨ ਲੈ ਜਾਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਅਜ਼ਾਬ ਤੇ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੁਣ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬਸ ਹੋਇਆ ਹੀ ਹੋਣ ਵਾ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ,
ਉਹ ਸਿਸਟਮ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਲਾਟ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਕਲਾਟ ਪਹੁੰਚਦਾ ਤੇ ਉਹ ਫਾਲਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ। ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਕੰਮ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਬੰਦਾ ਤੇ ਆਕੜ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਜ਼ਾਲਿਕਲ ਅਜ਼ਾਬ, ਏਦਾਂ ਵੀ ਅਜ਼ਾਬ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਭੁਲੇਖੇ ਚ ਨਾ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਚੰਗਿਆਂ ਭਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੈਂ ਬੈਂਕ ਬੈਲਸਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੈਂਕ ਦਿਵਾਲੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੜੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਉਜੜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀਦਾ। ਵਲਾ ਅਜ਼ਾਬੁਲ ਆਖਿਰਤ ਅਕਬਰ, ਔਰ ਆਖਿਰਤ ਦਾ ਅਜ਼ਾਬ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਲਓ ਕਾਨੂ ਯਾਲਮੂਨ, ਅਗਰ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਤਾਂ ਇਨਲ ਮੁਤਕੀਨ ਇੰਦ ਰੱਬਿਹਿਮ ਜन्नातिम व नईम, ਔਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜੇ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰ ਮੁਤਕੀ ਲੋਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਹਾਂ ਜੰਨਤਾਂ ਲੱਭਣਗੀਆਂ, ਨੇਮਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਜੰਨਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਆਫਾ ਨਜ ਅਲੁਲ ਮੁਸਲਿਮੀਨ ਕਲ ਮੁਜਰਮੀਨ, ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਫਰਮਾ ਬਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਮੁਜਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਦਿਨ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਯਾਨੀ ਮੁਜਰਮਾਂ ਨੂੰ ਫਰਮਾ ਬਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਮੁਜਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਮਾਲਾਕੁਮ ਕੈਫ ਤਹਕੁਮੂਨ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅਮ ਲਕੁਮ ਕਿਤਾਬੁਨ ਫੀਹ ਤਦਰਸੂਨ, ਕਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਹੈਂ ਯਾਨੀ ਨੇਕ ਬਦ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਨ ਲਕੁਮ ਫੀਹ ਲਮਾ ਤਖਯरून, ਹਾਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਅੱਲਾ ਵੱਲੋਂ ਆਈ, ਕਿਸੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈਗੰਬਰ ਵੱਲੋਂ ਆਈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਆਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਨੇਕ ਬਦ ਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਫਿਰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨੇਕਾਂ ਬਦਾਂ 'ਚ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਅਮ ਲਕੁਮ ਈਮਾनुन ਅਲੈਨਾ ਬਾਲਿਗਾਤੁਨ ਇਲਾ ਯੌਮਿਲ ਕਿਆਮਾ, ਕਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਹੈਗਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਦਿਨ? ਯਾਨੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਕਹੇਗਾ, ਅੱਲਾ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਵਾਅਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ, ਹੋਰ ਤੋਂ ਵਾਅਦਾ ਕੋਈ? ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਫਲਾਨੀ ਕੌਮ ਫਲਾਨਾ ਕਬੀਲਾ ਫਲਾਨਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਤੇ ਚਲੋ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਮੌਜਾਂ ਕਰੋ, ਹੈਂ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਲੱਭ ਜਾਣਾ ਵਾ? ਇਨ ਲਕੁਮ ਲਮਾ ਤਹਕੁਮੂਨ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਬਿਨਾ ਤੇ ਉਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਹ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਦਿਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਾਅਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ ਅੱਲਾ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਸਲਹੁਮ, ਐ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਅਯਹੁਮ ਬਿਜ਼ਾਲਿਕਾ ਜ਼ਈਮ, ਇਹਦਾ ਜ਼ਾਮਨ ਕੌਣ ਬਣ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿਹਨੇ ਇਹ ਮੌਕੇ ਦੇ ਕਿਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੁਆਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਕੌਣ ਇਹ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉਸ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅੱਲਾ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਕੋਈ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ? ਅਮ ਲਹੁਮ ਸ਼ੁਰਕਾ, ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰੀਕ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੁੱਤ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਹੈ? ਫਲ ਯਾਤੂ ਬਿਸ਼ੁਰਕਾਹਿਮ, ਤੇ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਆਪਦੇ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਨੂੰ, ਇਨਕਾਨ ਸਾਦਿਕਿਨ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ। ਯੌਮਾ ਯੁਕਸ਼ਫੁ ਅਨ ਸਾਕ, ਔਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਸਾਕ ਵੈਸੇ ਪਿੰਡਲੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਅਰਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਵਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜੇ ਕਸ਼ਫ ਸਾਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਦਾ ਆ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਯਾਨੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਆ, ਬਾਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਕਿਸੇ ਤਜੱਲੀ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਕੋਈ ਤਜੱਲੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਣੀ ਆ, ਜਾਂ ਕਸ਼ਫ ਸਾਕ
ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੁਹਾਵਰੇ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਵਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੜਾ ਔਖਾ ਵੇਲਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਜ਼ਾਹਰਾ ਕਿਆਮਤ ਦਾ ਵੇਲਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਨਾ। ਯੌਮ ਯਕਸ਼ਫ ਸਾਕ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਾਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਕਸ਼ਫ ਸਾਕ ਮੈਂ ਦੋਨੋਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਕਤ ਆ ਪੜੇਗਾ ਜਾਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕੋਈ ਤਜੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਸ਼ਫ ਸਾਕ ਕਿਹਾ। ਵਯੁਦ ਔਨਾ ਇਲਾ ਸੁਜੂਦ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜਦੇ ਦਾ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ। ਵਯੁਦ ਔਨਾ ਇਲਾ ਸੁਜੂਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜਦੇ ਦਾ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਸਜਦਾ ਕਰੋ। ਫਲਾ ਯਸਤਤੀਊਨ, ਤੇ ਉਹ ਸਜਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਸਜਦਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ? ਆ ਪਿੱਛੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਜ਼ਾਮਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਅਸਲ 'ਚ ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਕਿਆ ਫਰਮਾ ਬਰਦਾਰ ਔਰ ਨਾਫਰਮਾਨ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਤੁਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਫਰਮਾ ਬਰਦਾਰੀ ਨਾਫਰਮਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਲੱਗਾ ਆਖਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਕਿ ਫਰਮਾ ਬਰਦਾਰੀ ਨਾਫਰਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਕੁਛ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਫਰਮਾ ਬਰਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਤਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਕਤ ਆ ਪਏਗਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ, ਜ਼ਾਹਰਾ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ, ਉਠਾ ਲਿਆ, ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ ਸਜਦਾ ਕਰੋ। ਫਲਾ ਯਸਤਤੀਊਨ, ਤੇ ਉਹ ਸਜਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਖਾਸ਼ਿਅਤਨ ਅਬਸਾਰਹੁਮ, ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਝੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਯਾਨੀ ਅੱਖਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉੱਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਨਜ਼ਰਾਂ ਉੱਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਤਰਹਕੁਮ ਜ਼ਿੱਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਲਤ ਛਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਵਕਦ ਕਾਨੂ ਯਦਊਨਾ ਇਲਾ ਸਜੂਦ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਜਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅਜ਼ਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅੱਲਾ ਅੱਗੇ ਝੁਕੋ। ਵਹਮ ਸਾਲਿਮੂਨ, ਇਹ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਝੁਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਜ਼ਰਨੀ ਵਮਨ ਯੁਕਜ਼ਿਬੁ ਬਿਹਾਜ਼ਲ ਹਦੀਸ, ਤੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਝੂਠ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ, ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਆਪੇ ਨਿਬੜ ਲਾਂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਸਨਸਤਦਰਿਜੁਹੁਮ ਮਿਨ ਹੈਸੁ ਲਾ ਯਅਲਮੂਨ, ਅਨ ਕਰੀਬ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਪਕੜਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਰਫਤਾ ਰਫਤਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਉਮਲੀ ਲਹੁਮ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢਿੱਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਨ ਕੈਦੀ ਮਤੀਨ, ਸਾਡੀ ਮਨਸੂਬਾਬੰਦੀ ਬੜੀ ਪੱਕੀ ਹੈ। ਅਮ ਤਸਅਲੁਹੁਮ ਅਜਰਾ, ਐ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਤਨਖਾਹ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਅਜਰ ਮੰਗਿਆ? ਫਹੁਮ ਮਿਨ ਮੁਗਰਮ ਮੁਸਕਲੂਨ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਨਖਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਵਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੋਝ ਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਮ ਇੰਦਹੁਮੁਲ ਗੈਬ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗੈਬ ਦਾ ਇਲਮ ਆਉਂਦਾ ਵਾ। ਫਹਮ ਯਕਤਬੂਨ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਫਿਰ ਲਿਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਗੈਬ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫਿਰ ਇਹ ਅੱਗੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਆ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ। ਫਸਬਿਰ ਲਿਹੁਕਮ ਰੱਬਿਕਾ, ਐ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਬਰ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਰੱਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਇਹ ਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਵਾਸਤੇ ਸਬਰ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੋ। ਵਲਾ ਤਕੁਨ ਕਾ ਸਾਹਿਬਿਲ ਹੂਤ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮਛਲੀ ਵਾਲੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮਛਲੀ ਵਾਲੇ ਯੂਨਸ अलैहिस्सलाम ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਾਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਉਹ ਯੂਨਸ अलैहिस्सलाम ਨੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਬਸਤੀ, ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਡਟੇ ਰਹਿਣਾ ਵਾ। ਇਸ ਯੂਨਸ अलैहिस्सलाम ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੂਰਾ ਸਾਫਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਤ ਨੰਬਰ 141 ਤੋਂ 146 ਤੱਕ ਬਿਆਨ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਡਟੇ ਰਹਿਣਾ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਹੋ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆਏਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਹਿਜਰਤ ਦਾ ਆਇਆ, ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਨਾ ਦਾ ਵਹੁਆ ਮਕਜ਼ੂਮ, ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਗਮ ਨੂੰ ਪੀ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਯੂਨਸ अलैहिस्सलाम। लौला अन तदारकहु नेमतुम मिन रब्बिही,
ਤੇ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੱਬ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਨੀ ਯੂਨਸ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਦੇ ਰੱਬ ਦੀ ਨਿਮਤ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਲਨੁਬਜ਼ਾ ਬਿਲ ਅਰਾਏ ਵਹੁਵ ਮਜ਼ਮੂਮ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਯਾਨੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮਤਲਬ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤਰਫ ਰਜੂ ਕੀਤਾ, ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਜੇ ਮਾਫੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ ਫਜ ਤਬਾਹੂ ਰੱਬਹੂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਰੱਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਪਾਕੀਜ਼ਾ ਕੀਤਾ, ਫਜਾਲਹੂ ਮਿਨ ਸਾਲਿਹੀਨ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਾਲਿਹੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਇਨ ਯਕਾਦੁੱਲਜ਼ੀਨ ਕਫਰੂ ਲਯੁਜ਼ਲਿਕੂਨਕ ਅਬਸਾਰਿਹਿਮ, वइन युकादुल्लज़ीन कफरू लयुज़लिकूनका बिअबसारिहिम, और फरमाया कि ये काफर ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਹਿਲਾ ਦੇਣ। ਇਸ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਸੁਣਦੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਫਨ ਹੈ ਕਿ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਜਾਦੂਗਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਮੁਖਤਲਿਫ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਮਸ਼ਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਨਜ਼ਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਹਿੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਇਤਮਾਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ। ਤੋ ਇਹ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਜਦੋਂ ਕੁਰਾਨ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰਾਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲੈਣਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਆਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਕੈਫੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਛੱਡ ਦੇਣ। ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤਲਕਾ ਦੇਣ ਕੁਰਾਨ ਤੋਂ। ਜਦੋਂ ਕੁਰਾਨ ਸੁਣਦੇ ਆ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਤੋਂ ਤਲਕਾ ਦੇਣ, ਫਿਸਲਾ ਦੇਣ। ਯਜ਼ਲਿਕੂਨਾ ਬਿਅਬਸਾਰਿਹਿਮ ਲੰਮਾ ਸਾਮਿਉ ਜ਼ਿਕਰ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਸੁਣਦੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਵ ਯਕੂਲੂਨਾ ਇਨਹੂ ਲਮਜਨੂਨ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਦੀਵਾਨੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀਵਾਨੇ ਆ, ਮਜਨੂਨ ਹੈ। ਮਾ ਹੁਆ ਇਲਾ ਜ਼ਿਕਰੁਲ ਲਿਲ ਆਲਮੀਨ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਨਸੀਹਤ ਹੈ ਜਹਾਨਾਂ ਦੇ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ। ਚਲੋ ਜੀ ਅੱਗੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਸੂਰਾ ਹਾਕਾ। ਬਿਸਮਿल्लाह रहमान रहीम। अल हाका मल हाका, सच साबित हो जाने वाली या हक हो जाने वाली। मल हाका की है, अल हाका मल हाका की है सच साबित हो जाने वाली, या की है वो हक साबित होने वाली। वमा अदरा कमल हाका, और तुहानू की पता कि वो सच साबित हो जाने वाली या हक साबित होने वाली की है। कज़्ज़बत समूद बिलकारिया, झूठ समझते रहे समूद और कज़्ज़बत समूद व आदुन बिलकारिया। कज़्ज़बत समूद व आदम बिलकारिया, और झूठ समझते रहे समूद भी, कौम समूद भी और कौम आद भी। उस यानी क्यामत की घड़ी नूं वो खड़खड़ाने वाली, वो है हल हाका। इनू झूठ समझा कौमे समूद ने भी और कौमे आद ने भी। फअम्मा समूद, ते जो कौमे समूद सी, फअहलिकू बित्तागिया, ते वो ते हलाक कीते गए एक बड़ी जोरदार आवाज दे नाल। व अम्मा आद, और जेड़े आद सी, फअहलिकू बिरीहिन सरसरिन आतिया, ते वो हलाक कीते गए एक तेज नेरी दे नाल ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ਤੇ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵਧੀ ਹੋਈ ਸੀ।
सखरहा अलैहिम सबआ लयालिन समानियत अय्याम हसूमन सखरहा अलैहिम सबआ लयालिन व समानियत अय्यामिन हसूमा कि ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਮੁਸਖਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਹਨੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਮੁਸਖਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਮੁਸਲਸਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ 7 ਰਾਤਾਂ ਤੇ 8 ਦਿਨ। ਫਤਲ ਕੌਮ ਫੀਹਾ ਸਰਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਕੌਮ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਸੀਗੀ ਡਿੱਗੀ। ਕਅੰਨਹਮ ਆਜਾਜ਼ੋ ਨਖਲਿਨ ਖਾਵੀਆ, ਇਦਾਂ ਪਈ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਖਜੂਰ ਦੇ ਤਣੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਖਜੂਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਤਣੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਖਜੂਰਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋਣ ਨਾ ਦਰਖਤ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਖਜੂਰਾਂ ਖੈਰ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਖਜੂਰਾਂ ਉੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਾਉਂਦੇ ਵੀ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉੱਚੀ ਜਾਈ ਨਿਊ ਲਗਾਇਆ ਪਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਖਜੂਰ ਦਾ ਵਿੱਚ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਖਜੂਰ ਦਾ ਲੰਬਾ ਦਰਖਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਛਤਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਜੂਦ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਜੂਦਾਂ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਜਿਸਮ ਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਆਈਆਂ ਖਜੂਰਾਂ ਏਦਾਂ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਉਸ ਹਨੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਅੰਨਹੁਮ ਆਜਾਜ਼ੁ ਨਖਲਿਨ ਖਾਵੀਆ, ਏਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਖਜੂਰ ਦੇ ਤਣੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੱਡੇ ਹੋਏ। ਫਤਰਾ ਲਹੁਮ ਮਿਨ ਬਾਕੀਆ, ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬਾਕੀ ਬਚਿਆ? ਯਾਨੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਕੋਈ ਬਾਕੀ, ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਹਸ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਜਾ ਫਿਰੌਨ, ਔਰ ਆਇਆ ਸੀ ਫਿਰੌਨ ਵੀ। ਵਮਨ ਕਬਲਹੂ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਲੋਕ ਆਏ ਫਿਰੌਨ ਤੋਂ ਵੀ। ਫਿਰੌਨ ਕਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸੀ। ਵਲਮੁਤਫਿਕਾਤ ਬਿਲਖਾਤੀਆ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਹੀ ਉਲਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਬੜੀਆਂ ਖਤਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਫਅਸਊ ਰਸੂਲ ਰੱਬਿਹਿਮ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦੀ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਫਅਖਜ਼ਹੁਮ ਅਖਜ਼ਤ ਰਾਬੀਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਕੜ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸਖਤ ਗ੍ਰਿਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਤਗਲ ਮਾਂ, ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤੁਗਿਆਨੀ ਤੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਕੌਮੇ ਨੂਹ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਆਇਆ ਨਾ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਫਿਰੌਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਨੂਹ अलैहिस्सलाम ਦੀ ਕੌਮ ਦਾ ਤਜ਼ਕਰਾ ਆ ਗਿਆ। ਲੰਮਾ ਤਗਲ ਮਾਂ, ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤੁਗਿਆਨੀ ਤੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ। ਹਮਲਨਾकुम ਫਿਲ ਜਾਰੀਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਵਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਸ਼ਤੀ 'ਚ ਬਚੇ ਸੀ। ਹਮਲਨਾकुम ਫਿਲ ਜਾਰੀਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਵਾਰ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਕਸ਼ਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲਿਨਜਅਲਹਾ ਲਕੁਮ ਤਜ਼ਕਿਰਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣ ਜਾਏ ਇੱਕ ਨਸੀਹਤ। ਵਤਾਈਹਾ ਉਜ਼ੁਨਨ ਵਾਈਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੇ ਉਹ ਕੰਨ ਜਿਹੜਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਫਾਇਜ਼ਾ ਨੁਫਿਖਾ ਫਿਸੂਰ ਨਫਖਤੁਮ ਵਾਹਿਦਾ, ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਰੀ ਫੂਕ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਕਿਆਮਤ ਵਾਸਤੇ ਉਠਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਫੂਕ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਵਹੁਮਿਲਤਿਲ ਅਰਦੁ ਵਲ ਜਿਬਾਲ, ਤੇ ਚੱਕ ਲੈ ਜਾਣਗੇ, ਚੱਕ ਲਈ ਜਾਏਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਤੇ ਪਹਾੜ ਵੀ। ਫਦੁੱਕਤਾ ਦੱਕਤਮ ਵਾਹਿਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕਦਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਰੇਜ਼ਾ ਰੇਜ਼ਾ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੱਕ ਕੇ ਠਾ ਦੇਣੇ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਰੇਜ਼ਾ ਰੇਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਰਮਾਇਆ ਇੱਕਦਮ ਰੇਜ਼ਾ ਰੇਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਫਯੌਮਇਜ਼ਿਨ ਵਾਕਆਤਿਲ ਵਾਕਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵਾਕਿਆ, यानी क्यामत आ जाएगी। वन शक्कत समा, और आसमान ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਟ ਜਾਏਗਾ। ਫਾਹੀਆ ਯੌਮਇਜ਼ਿਨ ਵਾਹੀਆ, ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਸੁੱਟ ਦਿਓ,
ਮੱਕੇ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਤੋੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਿੱਟੋ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਏਗਾ। ਵਲ ਮਾਲਾਕੂ ਅਲਾ ਅਰਜਾਇਹਾ, ਔਰ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਉਹਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਵ ਯੌਮ ਯਹਮਿਲੁ ਅਰਸ਼ਾ ਰੱਬਿਕਾ ਫੌਕਹੁਮ ਯੌਮਇਜ਼ਿਨ ਸਮਾਨੀਆ, ਔਰ ਉਸ ਦਿਨ ਚੱਕਿਆ ਹੋਏਗਾ ਤੇਰੇ ਰੱਬ ਦੇ ਅਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 8 ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੇ। ਯੌਮਇਜ਼ਿਨ ਤੁਰਾਜ਼ੂਨ, ਔਰ ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋगी। ਲਾ ਤਖਫਾ ਮਿਨकुम ਖਾਫੀਆ, ਔਰ ਉਸ ਦਿਨ ਛੁਪੀ ਨਹੀਂ रहेगी ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ, ਕੋਈ ਖੁਫੀਆ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ। ਫਅੰਮਾ ਮਨ ਊਤੀਆ ਕਿਤਾਬਹੁ ਬਯਮੀਨੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਅਮਾਲਨਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ। ਫਯਕੂਲੂ ਹਾਊ ਮੁਕਰਾਊ ਕਿਤਾਬੀਆ, ਤੇ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਲਓ ਪੜੋ ਮੇਰਾ, ਮੁਕਰਾਊ ਕਿਤਾਬੀਆ, ਲਓ ਪੜੋ ਮੇਰਾ ਅਮਾਲਨਾਮਾ। ਬੜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸੱਜੇ ਹੱਥ 'ਚ ਮਿਲਿਆ ਨਾ। ਇੰਨੀ ਜ਼ਨਨਤੁ ਅੰਨੀ ਮੁਲਾਕਿਨ ਹਿਸਾਬੀਆ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਮਿਲਣਾ ਵਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ। ਫਹੁਵ ਫੀ ਈਸ਼ਤ ਰਾਜ਼ੀਆ, ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਬੜੇ ਐਸ਼ੋ ਆਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਫੀ ਜੰਨਤਿਨ ਆਲੀਆ, ਔਰ ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਬੁਲੰਦ ਜੰਨਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੋਤੂਫੁਹਾ ਦਾਨੀਆ, ਜਿਹਦੇ ਫਲ ਬੜੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਕੁਲੂ ਵਸ਼ਰਬੂ ਹਨੀਆ, ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ ਖਾਓ ਪੀਓ ਮਜ਼ੇ ਕਰੋ। ਬਿਮਾ ਅਸਲਫਤੁਮ ਫਿਲ ਅਯਾਮਿਲ ਖਾਲੀਆ, ਔਰ ਇਹ ਸਭ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਜ਼ਰੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਮਲ ਕੀਤੇ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਜ਼ਰੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਅਮਲ ਕੀਤੇ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਇਹ ਬਦਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੰਨਤ ਮਿਲੀ ਆ। ਵ ਅੰਮਾ ਮਨ ਊਤੀਆ ਕਿਤਾਬਹੁ ਬਿਸ਼ਮਾਲੇ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਅਮਾਲਨਾਮਾ ਉਹਦੇ ਮਿਲਿਆ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ। ਫਯਕੂਲ ਯਾ ਲੈਤਨੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਹਾਏ ਅਫਸੋਸ, ਲਮ ਊਤਾ ਕਿਤਾਬੀਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਭਦਾ ਹੀ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਾਲਨਾਮਾ ਲੱਭਦਾ ਹੀ ਨਾ। ਵਲਮ ਅਦਰੀ ਮਾ ਹਿਸਾਬੀਆ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹਿਸਾਬ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਜਾਂ ਹਿਸਾਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਇਹਦਾ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਯਾ ਲੈਤਹਾ ਕਾਨਤਿਲ ਕਾਜ਼ੀਆ, ਕਾਸ਼ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਉਹੋ ਹੀ ਆਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ, ਬਸ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਨਾ ਜਾਂਦਾ। ਮਾ ਅਗਨਾ ਅੰਨੀ ਮਾਲੀਆ, ਔਰ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮੇਰਾ ਮਾਲ, ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਜਮਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਮਾਲ ਹੀ ਜਮਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹੀ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਆਇਆ। ਹਾਲਾਕਾ ਅੰਨੀ ਸੁਲਤਾਨੀਆ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਉਹ ਸਲਤਨਤ, ਮੇਰੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਣੀ ਸੀ ਬੜੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਖੁਜ਼ੂਹੁ ਫਗੁੱਲੂਹ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਰਮਾਏਗਾ, ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇਗਾ, ਫੜ ਲਓ ਇਹਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤੌਕ ਪਵਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੌਕ ਚਾੜੋ, ਤੌਕ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤੌਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਓ ਨਾ, ਪਕੜੋ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਓ ਤੌਕ, ਪਹਿਨਾਓ ਤੌਕ। ਸੁਮਲ ਜਹੀਮ ਸੱਲੂ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜਹਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟੋ। ਸੁਮਾ ਫੀ ਸਿਲਸਿਲਾਤਿਨ ਜ਼ਰਉਹਾ ਸਬਊਨਾ ਜ਼ਿਰਾਅਨ ਫਸਲੁਕੂ, ਔਰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਐਸੀ ਜ਼ੰਜੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ 7 ਹੱਥ ਲੰਬੀ ਹੋਵੇ, 70 ਹੱਥ, ਸੌਰੀ 7 ਨਹੀਂ 70 ਹੱਥ ਲੰਮੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬੰਨੋ, ਜਕੜੋ। ਇਨਹੁ ਕਾਨ ਲਾ ਯੂਮਿਨੁ ਬਿல்லாਹਿਲ ਅਜ਼ੀਮ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇਹ ਅੱਲਾ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਵਲਾ ਯਹੁਦੁ ਅਲਾ ਤਾਮਿਲ ਮਿਸਕੀਨ, ਔਰ ਇਹ ਮਿਸਕੀਨ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਉਣ ਦੀ ਤਰਗੀਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਫਲੈਸ ਲਹੁਲ ਯੌਮਾ ਹਾਹੁਨਾ ਹਮੀਮ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਜ ਕੋਈ ਬੇਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ। ਵਲਾ ਤਾਮੁਨ ਇਲਾ ਮਿਨ ਗਿਸਲੀਨ, ਔਰ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਖਾਣਾ ਸਵਾਏ ਉਹ ਜਹੰਨਮੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੇਸ਼ਾ ਰੂਸ਼ਾ ਨਿਕਲੇਗਾ ਨਾ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੇ ਚੋਂ, ਉਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਨੂੰ ਲੱਭੇਗਾ। ਲਾ ਯਾਕੁਲੁਹੂ ਇਲਾ ਅਲ ਖਾਤਿਊਨ,
ਔਰ ਨਹੀਂ ਖਾਣਗੇ ਇਹਨੂੰ ਬਸ ਖਤਾਕਾਰੀ। ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇਕੋਕਾਰ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ ਬਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮੁਕੱਦਰ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਫਰਮਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹੀ ਖਾਣਾ ਲੱਭੇਗਾ। ਫਲਾ ਉਕਸਿਮ ਬਿਮਾ ਤੁਬਸਿरून, ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਸਮ ਖਾਨਾ ਵਾਂ ਜੋ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਵਮਾ ਲਾ ਤੁਬਸਿरून, ਔਰ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵੀ ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਕਸਮ ਖਾਨਾ। ਇਨਹੁ ਲਕੌਲੁ ਰਸੂਲਿਨ ਕਰੀਮ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਇੱਕ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਬਰਾਈਲ ਅਮੀਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਇਹ ਲਿਆਂਦਾ ਹੋਇਆ ਕਲਾਮ ਹੈ। ਵਮਾ ਹੁਆ ਬਿਕੌਲ ਸ਼ਾਇਰ, ਔਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਰ ਦਾ ਕਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਲੀਲਮ ਮਾ ਤੁਮਿਨੂਨ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ। ਵਲਾ ਬਿਕੌਲ ਕਾਹਿਨ, ਨਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਕਾਹਿਨ ਦਾ ਕੌਲ ਆ। ਕਲੀਲਮ ਮਾ ਤਜ਼ਕरून, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਤੁਸੀਂ ਨਸੀਹਤ ਪਕੜਦੇ ਹੋ, ਯਾਨੀ ਗੱਲ ਤੇ ਬੜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਤਨਜ਼ੀਲ ਮਿਨ ਰੱਬਿਲ ਆਲਮੀਨ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਣਾ ਵਾ ਜਹਾਨਾਂ ਦੇ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ। ਇਹ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਜਾਦੂਗਰ ਦਾ ਕਲਾਮ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਜਿੰਨ ਦਾ ਕਲਾਮ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਕਲਾਮ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਣਾ ਵਾ ਜਹਾਨਾਂ ਦੇ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ। ਵਲਊ ਤਕਵਲਾ ਅਲੈਨਾ ਬਾਜ਼ਲ ਅਕਾਵੀਲ, ਔਰ ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜੋੜ ਲਿਆਉਂਦੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ, ਇਹ ਹੁਣ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਾਂ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮਝਾਈ ਇਹ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤਰਫ ਜੋੜ ਦੇ, ਯਾਨੀ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਬੀ ਦੀ ਹਦੀਸ ਆ, ਨਬੀ ਦੀ ਹਦੀਸ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਆ, ਮਾਜ਼ ਅੱਲਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸੀ ਆ। ਫਰਮਾਇਆ ਲਾਅਖਜ਼ਨਾ ਮਿਨਹੁ ਬਿਲ ਯਮੀਨ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਯਮੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਜੇ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਗੱਲਾਂ ਇਦਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਪਕੜ ਲੈਂਦੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਪਕੜ ਲੈਂਦਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਮੀਨ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸੱਜਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲਾਖਜ਼ ਨਾ ਮਿਨਹੁ ਬਿਲ ਯਮੀਨ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਹਕਾਨੀਅਤ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁੰਮਾ ਲਕਤਅਨਾ ਮਿਨਹੁਲ ਵਤੀਨ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰਦਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਰੱਗ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ। ਰਗੇ ਗਰਦਨ ਯਾਨੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਸਾਹ ਸੂ ਲੈਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਗਰਦਨ ਕੱਟ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬਸ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਧੌਣ ਵੜ ਦਿੱਤੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤੇ ਬਸ ਧੌਣ ਗਈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗਰਦਨ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ। ਫਮਾ ਮਿਨਕੁਮ ਮਿਨ ਅਹਦਿਨ ਅਨਹੁ ਹਾਜਿਜ਼ੀਨ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆ ਕੇ ਮਦਦ ਕਰਦਾ। ਯਾਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ? ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਖਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਮਨਸੂਬ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਕੜ ਲੈਂਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰਦਨ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਦਾ। ਯਾਨੀ ਫਿਰ ਕੋਈ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਨੂੰ, ਹੈਂ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਜੁਰਮ ਸੀ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੱਲ ਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸਬਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਗੇ, ਇਹ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਵਾ ਸੁਨਨਤ ਰਸੂਲ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ 'ਚ।
ਔਰ ਤਰਜੀਹ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਰੋਜ਼ਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਹਜ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹਾਦ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਸਮਝ ਲਓ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਣੀ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਦੋ ਫਰਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮਸਲਨ ਖੰਦਕ ਖੋਦਣਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਖੰਦਕ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਆ ਖੰਦਕ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਖੰਦਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਫਰਜ਼ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਰਜੀਹ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਰਜੀਹ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਰਸੂਲੁल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ, ਕੁਰਾਨ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਰਜੀਹ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ। ਮੁਹੰਮਦ ਔਰ ਰਸੂਲੁल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਗਲਬਾ ਦੀਨ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਦੀਨ ਨੂੰ ਗਾਲਬ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਸੀ ਮੁਹੰਮਦ ਔਰ ਰਸੂਲੁल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ਅਦਲ ਕਿਸਤ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ। ਅਗਰ ਮੋਮਨ ਦੀ ਇਹ ਤਰਜੀਹ ਬਣੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹਰ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤਰਜੀਹ ਇਹੋ ਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਆਪਣੀ ਤਰਜੀਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਦੀ ਸੁਨਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਰਜੀਹ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤਰਜੀਹ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਬਣਾਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਗ ਗਏ ਨਾ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਖੁੱਲੀ ਗੱਡੀ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਔਰ ਉਸ ਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਪਾਨ 'ਚ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅਸੈਂਬਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੁਰਜ਼ੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਉਹਦਾ ਉਹ ਚੇਸਸ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੇ ਹੈਂ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਪੁਰਜ਼ੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਫਰੇਮ ਉਹਦਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਸਾਈਕਲ ਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਪੁਰਜ਼ੇ ਆ। ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਜਿੱਦਾਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਚੇਸਸ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਰੇਮ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਹੈਸੀਅਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਦਰਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਣੇ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਨਿਜ਼ਾਮ, ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ਤੇ ਜਿਸ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਤਰਜੀਹ ਕੀ ਰਹੀ, ਇਹ ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਤਰਜੀਹ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਵਇੰਨਹੁ ਲਤਜ਼ਕਿਰਤੁਨ ਲਿਲਮੁਤਕੀਨ, ਯਾਨੀ ਪਿੱਛੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁल्लाह ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੁਛ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਕਰਨ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਫਿਰ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਭੁਗਤੇਗਾ। ਵਇੰਨਹੁ ਲਤਜ਼ਕਿਰਤੁਨ ਲਿਲਮੁਤਕੀਨ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਨਸੀਹਤ ਹੈ ਬਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਵੀ ਨਸੀਹਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਬਕ ਆ। ਵਇੰਨਾ ਲਨਅਲਮੁ ਅੰਨ ਮਿਨਕੁਮ ਮੁਕਜ਼ਿਬੀਨ, ਔਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ ਝੂਠ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਇਸ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ, ਐਡੀ ਅਹਿਮ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਝੂਠ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਵਇੰਨਹੁ ਲਹਸਰਤੁਨ ਅਲਲ ਕਾਫਿਰੀਨ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਅਫਸੋਸ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਅਫਸੋਸ ਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਕਾਫਰਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਫਸੋਸ ਹੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਵਇੰਨਹੁ ਲਹੱਕੁਨ ਯਕੀਨ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਯਕੀਨੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਫਸੱਬਿਹ ਬਿਸਮਿ ਰੱਬਿਕਲ ਅਜ਼ੀਮ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਸਬੀਹ ਕਰੋ, ਪਾਕੀ ਕਰੋ, ਬਿਆਨ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਮ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ। ਸਦਕल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। अकूलु कौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुहु ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात।